share my experience with our students on how to prepare their dissertation. As I'm not going to make some ornamental words because it is too late. We started late. That is why I'm directly going to the discussion of how to prepare the dissertation using time series data. Okay, let me share my slides. As you have already come to know, there are two separate sessions for this workshop. In one, you will learn how to prepare your thesis using primary data, and in another one, you will learn how to prepare thesis using secondary data, most specifically how to prepare thesis using time series data. I shall give you a guideline on how you can prepare your thesis using time series data. Okay, I think you can see my slides. Can you? Yes, sir. Okay, fine. As I have mentioned, it is for quantitative research, particularly if you use time series data, how will you prepare your thesis? I shall give you a guideline on that. Okay. So first of all, you see it is an empirical research, primary data. Our honorable faculty member, Dr. Najimuddin, will give you idea about this, will guide you in that way. I shall give you guideline on how to prepare thesis on using secondary data. So first of all, at the outset, I shall give you overall guideline, but while you use the methods and the analysis part will be focused particularly for the secondary data. So you see, first of all, you need to decide on your topic. At the outset, you need to decide on your topic. Okay, sir. At the outset, you need to decide on your topic. Nahid ma'am, আমাকে কতক্ষণ সময় দিবেন? স্যার আমাদের এখানে স্যার 8:30 পর্যন্ত স্যার আমরা স্কেডিউলটা করে রেখেছি স্যার। আপনার যত সময় লাগে ইনশাআল্লাহ আমরা দিতে পারবো। 8:30 কি প্রাইমারি সেকেন্ডারি দুইটা মিলিয়ে? জি স্যার। 8:30 প্রাইমারি সেকেন্ডারি দুইটা মিলিয়ে, দ্যাট মিন্স আমার জন্য 30 মিনিটস। স্যার টোটালটা স্যার আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ স্যার ওটা 8:30 টোটালটা মিলিয়ে। Okay, fine. Okay. Thank you very much. I shall try to complete my presentation within the stipulated time, but it will be very difficult, I think, because this 30 minutes is not sufficient for making a guideline on preparing thesis, overall guideline. Anyway, so decide on your topic. First of all, what you need to do, you need to decide on your topic. What will be your dissertation topic? What will be your dissertation topic? Sir, I am sir কিছু বাংলাও বলি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়. What will be your dissertation topic? First of all, you need to identify, you need to determine your dissertation topic or title of your thesis. Sir, what is a thesis title? যেমন মনে করেন আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেই, investment moves of Islamic Bank Bangladesh Limited. Investment moves of Islamic banks in Bangladesh. Investment moves of Islamic banks in Bangladesh. Is this a research topic? Sir, a research topic, in a research topic, there must be a research question that you will answer in your dissertation. A research topic, in a research topic, there must be a research question that you will answer in your dissertation. আপনার রিসার্চ টপিকটা হবে এমন যেটা রিসার্চ কোশ্চেন থাকবে আপনার ডিসার্টেশনে, যেটা আপনি আনসার করবেন। এখানে ইনভেস্টমেন্ট মুভস অফ ইসলামিক ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ, ইট ইজ নট এ ডিসার্টেশন টপিক, ইট ক্যান বি অ্যান ইন্টার্নশিপ টপিক। এটা একটা ইন্টার্নশিপ টপিক হতে পারে কোন একটা পার্টিকুলার একটা কেস স্টাডি যদি হয়, অথবা আপনি যদি এটাও বলেন ইভালুয়েশন অফ ইনভেস্টমেন্ট মুভস অফ ইসলামিক ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ। সো you can make some analysis, the development of different investment moves of Islamic banks operating in Bangladesh. So it is not a research topic. For a research topic, there must
there must be a research question that you will answer, যেটাকে আপনি আনসার করবেন। ঠিক আছে, যেমন আপনি বলতে পারেন ইনভেস্টমেন্ট মুডস অফ ইসলামিক ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ। এই জিনিসটাকে আপনি যখন রিসার্চ টপিক হিসেবে যদি আপনি দেখাতে চান, তাহলে আপনি হয়তো এভাবে এটাকে বলতে পারেন, আমাদের যে ইনভেস্টমেন্ট মুড গুলো আছে, সেই ইনভেস্টমেন্ট মুড গুলো প্রফিট লস শেয়ারিং বিজনেস ডেভেলপমেন্টে কি মাত্রায় ভূমিকা রাখছে। সো investment moods of Islamic banks are basically there for implementing the profit loss sharing business, isn't it, sir? Yeah, you studied Islamic financial system, for example. So how the investment moods of Islamic banks in Bangladesh, okay, how investment moods of Islamic banks in Bangladesh are playing role in implementing profit loss sharing business in Bangladesh. So you need to shape your research topic in such a way that you will address a research question, you will answer a research question. তাহলে স্যার এটা এই টপিকটাকে আমি কিভাবে বলতে পারি? এটাকে আমি হয়তো এভাবে বলতে পারি, রোল অফ ইনভেস্টমেন্ট মুডস অফ ইসলামিক ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ in implementing PL profit loss sharing business. এটা এভাবে আপনি বলতে পারেন, অথবা আপনি এভাবে বলতে পারেন ডেভেলপমেন্ট অফ PLS থ্রু ইনভেস্টমেন্ট মুডস অফ ইসলামিক ব্যাংকস। ডেভেলপমেন্ট অফ PLS অর্থাৎ PLS টা কিভাবে ডেভেলপ, প্রফিট লস শেয়ারিংটা কিভাবে ডেভেলপ করছে, এটার এক্সটেন্টটা পরিমাণটা কত, কি পরিমাণ এটা কভারেজ করছে, আমাদের যে টোটাল ব্যাংকিং, আমাদের যে টোটাল ব্যবসাটাকে কভার করে, তার মধ্যে ইসলামিক ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্ট মুড দ্বারা আমরা কি পরিমাণ কভার করি। Am I clear, sir? স্যার কি পরিমাণ আপনি কভার করছেন, এটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশন থেকে আপনি আলোচনা করতে পারেন। এটা প্রাইমারি ডেটা দিয়ে করা যেতে পারে, ইউ ক্যান ইউজ সেকেন্ডারি ডেটা, হোয়াটএভার ইট বি, বাট you are going to address a research question while you are delineating your research topic. Am I clear, sir? And to delineate the research topic, sir, it is very vital. That is why I'm emphasizing on it, because in most of the cases while you are preparing your dissertation, looking to the title, we get confused, because in most of the cases, out of 100, I can say nearly 60 to 65%, 70%, the dissertation title is likely mostly like internship title. Okay, so you are to be careful regarding this issue. Okay, so that is why you must choose a suitable title for your thesis. And how can you do that? To do that, the area you want to perform your thesis, you want to perform your research, you need to collect literature on that area, at least 40 to 50 articles you should read. Particularly if you go through the research gap in those research articles, in that case you can easily identify what is the research gap. Based on the research gap, you can determine the research title. Am I clear, sir? Then once the research title is delineated, it is quite simple for you. It will be easier for you to proceed with the introductory chapters and with other chapters as well. So let me show you the outline. So after delineating the research title, you need to determine the outline. So there are several chapters. In the first chapter, I am going to tell you that what should be the contents. In general, these are the contents in the first chapter: background of the study, rationale of the study, objectives of the study, scope of the study, and organization of the study. If you follow some sample thesis of previous of earlier students, earlier semesters, or if you consult with some thesis available in the Google Scholar, you can get an idea about this. You see, these are the basic contents. So I can give you a detailed outline on each of the contents, but due to the limitation of time, I am not going to do that. I am just showing you the content. What are the content? Background of the study, rationale of the study. What is the background of the study? Why are you doing this, and what is the rationale? I mean, importance of the study. Then what are the objectives of your study, of your thesis? What are the objectives? You can segment them in primary objective and secondary objective, or you can specify directly the objectives.
Okay, then what is the scope of your study and organization of your study? Organization, that is how many chapters will be there and which chapter will deal with what. This is the organization of the study. Then comes chapter 2. So chapter 2, it is for my case, it is optional. For example, in many of the cases I have mentioned, I am going to guide you on research while you are using time series data. So it is quantitative, and in quantitative studies there are some terminologies that are available. In most of the cases, I recommend our students to use the ongoing terminologies that are familiar to all. But if you introduce a new terminology that is not known to all, and if you construct the terminology, if you form it in a variable, if you give shape it as a variable, আপনি একটা নতুন টার্মিনোলজি নিয়ে আসছেন, সেই নতুন টার্মিনোলজিটাকে যখন আপনি ভেরিয়েবল হিসেবে শেপ দিবেন, তখন আপনি সেটাকে কিভাবে শেপ দিবেন, সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে মেজার করছেন, কারণ এই ভেরিয়েবলটা কিভাবে আপনি মেজার করবেন, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তাই মেজারমেন্টের ব্যাপারগুলো আপনাকে এখানে ডিটেইল এক্সপ্লেইন করতে হবে। তবে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এটা খুব একটা প্রযোজ্য নয়, এটা আপনারা না করলেও চলবে, কারণ আপনারা যেগুলো অ্যাভেলেবল আছে সেগুলো দিয়ে আপনারা কাজ করবেন। Then comes the literature review. So the literature review, it will be the second chapter for you. I tell you, it will be a second chapter. It is not the third chapter, it will be the second chapter. And the literature review is very vital, sir. Literature review is very vital because this literature review will help you in alternative ways. Once the research title is determined, you will get literature on the topic. You can segment the literature review part into 4 or many more, whatever it be. But this literature review will tell you what theory you will use, what method you will use, and debate on the literature. So you have to give sufficient time for the literature review. At least we recommend for thesis students at master's level, we recommend at least 40 to 50 ideal thesis, ideal research article should be studied for the literature review to get good idea in the area in which you are conducting your research. Okay, so while you summarize the literature review, to make it simple, I can tell you, you can consider 4 main things. Literature on the topic on which you are performing your research. You will introduce the topic taking support from the literature. You will introduce the topic to the general readers. আপনি যে টপিকটা নিয়ে কাজ করছেন, সে টপিকে অনেক ধরনের টার্মিনোলজি থাকতে পারে, সে টার্মিনোলজি গুলোকে আপনি জেনারেল রিডারের কাছে কি করবেন, ফ্যামিলিয়ার করবেন। জেনারেল রিডারের কাছে এগুলো আপনি ফ্যামিলিয়ার করবেন। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আপনাদেরকে বলি, আমি যেটা বলেছি, রোল অফ ইনভেস্টমেন্ট মুডস ইন অ্যাচিভিং PLS, দ্য এক্সপেরিয়েন্স অফ বাংলাদেশ। মানে কি, ইনভেস্টমেন্ট মুডস অফ ইসলামিক ব্যাংকস in achieving PLS, profit loss sharing business target, the experience from Bangladesh. তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই যে ইনভেস্টমেন্ট মুডগুলো, ইসলামী ব্যাংকের যে ইনভেস্টমেন্ট মুডগুলো আছে, সেটা আমাদের টোটাল ব্যবসার কতটুকুকে প্রফিট লস শেয়ারিং সিস্টেমে নিয়ে আসতে পেরেছে, এই কাজটা আপনি করবেন। তাহলে দেখেন এখানে কিছু বেসিক টার্মিনোলজি আছে, সাম বেসিক টার্মিনোলজিস আর দেয়ার। ইনভেস্টমেন্ট মুডস, profit loss sharing system, right, sir? So these are the terminologies, so you must introduce them, literature on topic, and how are the relationship, how the relationship exist, I mean how the profit loss sharing system is enhanced by the investment moods of Islamic banks. How? For this, there is literature and approach of theory. There will be some theory you'll find out clearly there. Okay, then you will examine the method, what method you will use
to explain the relationship between investment mood and profit loss sharing mechanism, extent of profit loss sharing. Literature and method. What method will you use? So if you study 30 to 40 research article, in that case you can easily get an idea about the alternative methods. আপনি যখন 30 থেকে 40টা রিসার্চ আর্টিকেল পড়বেন, এই 30-40টা রিসার্চ আর্টিকেল থেকে you can easily get an idea about alternative methods. Among the alternative methods, it is not that you will use all the methods. Among the alternative methods, you will use the method that will be suitable for your study, and you have to give justification on that. Why you are going to use that specific methodology. I shall give you some idea later in the upcoming slides. Then you will address the literature on debate. In alternative literature, in alternative research articles, some says that, suppose for example, mudaraba, musharaka, murabaha alternative financing mechanisms are there, investment modes are there. Okay, sir. Among these alternative investment modes, some says that musharaka is better than mudaraba in achieving profit loss sharing business target. Some says that murabaha is better than musharaka. Okay, so there is a debate in literature, which mode performs better in achieving the targets. So there is a debate in literature. So going through the literature, you have to address those issues as well. Okay, sir. Actually, while you consult with the debate, you will get the opportunity to reshape your dissertation title, research title. It will give you clear understanding in the area you are working. যে এরিয়াতে আপনি কাজ করবেন সেটার ব্যাপারে আপনাকে আরো ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিবে। এই ডিবেটটা যদি আপনি পড়েন, দেখবেন যে আপনি ডিবেট পড়তে গিয়ে প্রথমে যে রিসার্চ টাইটেলটা রেখেছেন পরে সেটা চেঞ্জ করে ফেলেছেন, কারণ আপনার ভিতরে ক্লারিটি তত বেশি ডেভেলপ করবে। Then comes, sir, I am not going to give you a detailed idea about this. For example, literature on approach, because approach is very important. Theory is very important. Without theory backup, you can't confirm the relationship. বুঝতে পারছি স্যার? আমি শুধু আপনাদেরকে সংক্ষেপে একটা কথা বলি। আমাদের ইকোনমিক্সে আমরা বলি, স্যার আপনারা সবাই একদম সাদামাটা ভাবে বলে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে নাকি কমে? স্যার মানুষের আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে নাকি কমে? শুনতে পাচ্ছেন? ইট ইজ লাইক জাস্ট লাইক এন ওয়ার্কশপ। আমি আপনাদেরকে এটা ম্যানেজার ইকোনমিক্স যাদেরকে পড়েছি তারা হয়তো জেনে থাকবেন। স্যার আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে নাকি কমে? শাহেক ভাই, আমাদের আয় বাড়লে আমাদের ভোগ বাড়ে, তাই না স্যার? জি স্যার। আয় বাড়লে আমাদের ভোগ বাড়ে। সো এই যে স্টেটমেন্টটা আমি দিলাম, একটা রিলেশনশিপ, পজিটিভ রিলেশনশিপ বিটুইন কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার এন্ড ডিসপোজেবল ইনকাম। বাট স্যার এই যে পজিটিভ রিলেশনশিপটা, এটা আমি আপনি আমাদের কমন ফিলোসফি বা কমন একটা ফিলোসফি থেকে বলছি কনজিউমার বিহেভিয়ার সম্পর্কে, কিন্তু এগুলো নিয়ে এস্টাবলিশড থিওরি আছে। লাইফ সাইকেল হাইপোথিসিস আছে স্যার। আপনারা যারা আন্ডার গ্রাজুয়েটে ছিলেন, কুজনেট পাজল পড়েছেন, আপনাদের ক্লিয়ারলি মনে থাকার কথা কুজনেট পাজল, লাইফ সাইকেল হাইপোথিসিস, পার্মানেন্ট ইনকাম হাইপোথিসিস, অ্যাবসলিউট ইনকাম হাইপোথিসিস। কেমন? ঠিক একইভাবে আমরা যে একটু আগে যে আমি বললাম ইনভেস্টমেন্ট, রোল অফ ইনভেস্টমেন্ট মোড ইন অ্যাচিভিং প্রফিট লস শেয়ারিং বিজনেস, এটার উপরে কিন্তু স্যার অনেক থিওরি আছে, অনেক থিওরি আছে। আমি হয়তো এরিয়াতে কাজ করি না বিধায় আমি আপনাদেরকে এখন স্পেসিফিক্যালি থিওরির নাম বলতে পারবো না, বাট এগুলো নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে। যেহেতু মুদারাবা মুশারক এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট মুডগুলোতে তাহলে আদারওয়াইজ আসতো না। এগুলো আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্যার পিএলএস কে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, তাই না? কাজে এগুলোর উপরে প্রচুর থিওরি আছে। কাজে আপনি যখন এটা নিয়ে কাজ করবেন আপনাকে অবশ্যই থিওরি নিয়ে কাজ করতে হবে। থিওরি দিয়ে ব্যাকআপ দিয়ে বলতে হবে যে ইনভেস্টমেন্ট মুড এইভাবে কাজ করে, এবং ওইটাই কিন্তু ফাইনালি আপনি যাচাই করবেন। ঠিক আছে, একটু পরে আমি সেটা আপনাদেরকে বলবো আর একটু ক্লিয়ার করবো সামনের দিকে অগ্রসর হলে। এনিওয়ে, সো দিস আর দ্য থিওরিজ ইন ডিফারেন্ট এরিয়াস। আমি কয়েকটা এরিয়াতে কনজাম্পশন বিহেভিয়ার, গ্রোথ পারফরম্যান্স, ইনভেস্টমেন্ট বিহেভিয়ার, একইভাবে ইনভেস্টমেন্ট মুড এন্ড প্রফিট লস শেয়ারিং সিস্টেম, এটার উপরে আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন কিছু কথা বলেছি। এরপর আমরা যে লিটারেচার, এই যে একটা লিটারেচার রিভিউ এখানে দিয়েছি, লিটারেচার রিভিউ থেকে আমরা মেথডোলজি, আমার মেথডটা কি হবে, যেমন এখানে আমি এক্সপোর্ট লাইট গ্রোথ হাইপোথিসিস অফ বাংলাদেশ, এটা নিয়ে আমি কাজ করেছি। এক্সপোর্ট লাইট গ্রোথ, তো এক্সপোর্ট অর্থাৎ এক্সপোর্ট বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথকে প্রভাবিত করে কিনা। সরি, আমি একটু হয়তো বাংলা বলছি যাতে আপনাদের কাছে ব্যাপারগুলো আরো বেশি ভিজিবল হয়। এক্সপোর্ট, ওই যে আপনি মেথড গুলো কিন্তু জানতে পারবেন লিটারেচার রিভিউ থেকে। স্যার আমি কোন মেথড ইউজ করে আমার থিসিসটা করব, এটা দিস ইজ দ্য ভাইটাল কোয়েশ্চেন। স্যার হুইচ মেথড আই শ্যাল ইউজ to do my dissertation, which method I shall use? You have to study the literature. You have to study at least 40 to 50 articles. For example,
আমি এখানে এক্সপোর্ট কিভাবে বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথকে প্রভাবিত করে এটা যাচাই করার জন্য আমি অনেকগুলো স্টাডি নিয়ে আমি কনসাল্ট করেছি। এই যে স্টাডিগুলো হচ্ছে, এটা মানে অথরদের নাম এখানে আছে। দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য অথর, দিস ইজ দ্য পিরিয়ড, কোন পিরিয়ডে তারা সেগুলো করেছে এবং কে কোন মেথড ইউজ করেছে। একজন ইউজ করেছে ফর এক্সাম্পল আর্চ মেথোডোলজি, একজন জনসন কোইন্টিগ্রেশন, একজন গ্র্যাঞ্জার কজালিটি, একজন প্যানেল কোইন্টিগ্রেশন, অল্টারনেটিভ মেথডস। আমি পরে পরে জেনেছি, কি জেনেছি স্যার? আমি জেনেছি আমি যে কাজটা করতে চাই সেই কাজটাতে এই অল্টারনেটিভ মেথোডোলজি গুলো আছে। কথা বুঝতে পেরেছি স্যার? এবং এই যে আপনি যখন এই বিভিন্ন আর্টিকেল গুলো পড়বেন, সেই আর্টিকেল থেকে আপনি জেনে যাবেন তারা কি কি ভেরিয়েবল গুলো ইউজ করেছে, কি কি ভেরিয়েবল তারা ইউজ করেছে। স্বাভাবিকভাবে দেখেন, আপনারা ডিমান্ড ইকুয়েশন পড়েছেন না স্যার? কোয়ান্টিটি, ডিমান্ডের চাহিদা, চাহিদা কিসের উপরে ডিপেন্ড করে স্যার? আপনাদেরকে আমি বলি, চাহিদা, কোন দ্রব্যের চাহিদা প্রথমত তো ওই দ্রব্যের দামের উপরে ডিপেন্ড করে, ভোক্তার ইনকামের উপরে ডিপেন্ড করে, তাই না? ওয়েদার কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে, তাই না স্যার? এই যে ভেরিয়েবল গুলো, এগুলো আমরা আমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি বললাম। কিন্তু আপনি যখন কোন একটা এরিয়াতে কাজ করবেন, সেই ক্ষেত্রে ওই পার্টিকুলার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কি কি ভেরিয়েবল দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সেটা আপনি কিভাবে জানবেন? ইউ হ্যাভ টু ডু লিটারেচার সার্চ। সেখান থেকে আপনি এই ভেরিয়েবল গুলো আইডেন্টিফাই করবেন। এম আই ক্লিয়ার নাও স্যার? ওকে, সো স্যার এইভাবে আপনারা মেথোডোলজিও জানবেন, এইভাবে আপনারা ভেরিয়েবল সম্পর্কেও জানবেন। যেহেতু আপনারা টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস করবেন, অবশ্যই দেয়ার মাস্ট বি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস। Performing the literature review, it will help you to identify the methodology, it will help you to identify the variables concerned, it will help you to identify the debate. Here is the conclusion, and you see diversified results are there. Some supports ELG, some supports bidirectional, some doesn't. So what you find actually the debate in literature. While you summarize the conclusion, you'll find the debate. Am I clear, sir? Okay. After determining the methodology, after determining the variable, what you need to do, sir? Now you are in position to determine the methodology you are interested to use. Methodology ta niben. Eta hocche sir chapter 3. Ami chapter 4 likhechi because I skipped chapter 2, you see. So it is chapter 3. In chapter 3, you will determine the methodology you will use, and the data sources of the variables. Okay, sir. As I have mentioned in the previous slide, you see you have alternative methods. Sir, what is methodology? Methodology means method plus logic. That is logical method. In literature, you have identified, for example, the area in which you are interested to perform your research. Using time series data, there are 5 to 6 methods. All 5-6 methods you are not you cannot apply all these 5 or 6 methods. You have to choose only one. Which one will you choose? Which one will you choose? It depends on so many factors. Number 1, availability of data. Number 2, whether you are equipped with all these methodologies or not. স্যার এই যে এতগুলো মেথড আছে, আপনি সবগুলো জানবেন সেটা তো আপনি নাও জানতে পারেন, তাই না? তখন আপনাকে কি করতে হবে স্যার? আপনার ডেটার ভিত্তিতে কোন মেথডোলজিটা আপনার জন্য ফিট, সেই মেথডোলজিটা আইডেন্টিফাই করে সেটা আপনি জেনে নেবেন, শিখে নেবেন। আমরা এটা সাজেস্ট করি, সেটা আপনি শিখে নেবেন। ওকে, সো among the alternative methods, performing the literature search, you will choose which one will be your appropriate method. Which method will be appropriate for you? কোন মেথডটা আপনার জন্য appropriate হবে? Am I clear, sir? Which method will be appropriate for you? কোন মেথডটা আপনার জন্য appropriate হবে? এই যে আমি আবারও বলছি, এটা literature will help you to decide. Literature will help you to decide. আমি এখানে অনেকগুলো মেথডের কথা বলেছি, এগুলো আসলে আপনারা কখনো পড়েনও নাই, জানেন না। এগুলো ইকোনোমেট্রিক্স এর মেথড। লিনিয়ার রিগ্রেশন করতে পারেন আপনি, জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেলস করতে পারেন, লজিক, টবিট মডেল করতে পারেন, আরমা মডেল করতে পারেন, ভেক্টর অটো রিগ্রেশন করতে পারেন। হ্যাঁ, এরকম অল্টারনেটিভ অনেকগুলো মেথড কিন্তু আছে। অল্টারনেটিভ অনেকগুলো মেথডের মধ্যে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে শুধু লিনিয়ার রিগ্রেশনটা করাই স্যার। কেন?
কারণ স্যার এই অল্টারনেটিভ মেথড গুলোর জন্য যে পরিমাণ ইকোনোমেট্রিক নলেজ আমাদের থাকা দরকার সেই পরিমাণ ইকোনোমেট্রিক নলেজ আমাদের থাকে না। আই এম সরি টু সে, আমাদের কোর্স কারিকুলাম গুলো ওভাবে কন্টেন্ট গুলো ডেভেলপ করা হয় নাই, এবং এই জন্য যে দেওয়া উচিত সেই পরিমাণ সময়ও আমাদের হাতে নাই। হ্যাঁ, তো আমি শুধু লিনিয়ার রিগ্রেশনটা করাই, এবং আমি সবাইকে সাজেস্ট করি যে লিনিয়ার রিগ্রেশন দিয়ে যদি আপনারা আপনাদেরটা করেন তাহলে আপনাদের লেভেলে অ্যাটলিস্ট এটা খুব মানে ভালো একটা পাবলিশেবল থিসিস হবে, সন্দেহ নাই। হ্যাঁ, এবং বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে যেমন ইভিইউস, স্ট্যাটা, গাউস, এসপিএসএস। এর মধ্যে আমরা মোটামুটি এখানে খুব স্ট্যাটাটা খুব পপুলারলি আমরা ইউজ করি, খুব পপুলার এটা। এসপিএসএস আমরা ইউজ করি, ইভিইউস আমরা ইউজ করি, এগুলো সবগুলো আমরা ইউজ করি। আর সবচেয়ে সহজ বিষয় হচ্ছে আসলে এক্সেল। এক্সেলেও কিন্তু একদম বেসিক লেভেলের যে লিনিয়ার রিগ্রেশন, the basic linear regression we can perform in Excel. So you can take help of Microsoft Excel as well. Okay, sir. So then what you need to do, sir, after determining the method, আপনি কোন মেথডটা অ্যাপ্লাই করবেন, মেথডটা ডিটারমিন করে ফেলার পরে স্যার আপনি তো বলে দিলেন লিনিয়ার রিগ্রেশন করেন, আমি বলবো যে অ্যাটলিস্ট লিনিয়ার রিগ্রেশন করেন। অন্যগুলো যদি পারেন তো ভালো, না পারলে লিনিয়ার রিগ্রেশনটা করেন, একদম মোস্ট সিম্পলিফাইড ওয়ান টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ করতে গেলে। আমরা যারা ম্যানেজারাল ইকোনমিক্স পড়েছি সেখানে আমরা যে টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস করেছি সেই টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিসটাই এটা, ঠিক আছে, রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস। সো দেন আপনাকে কি করতে হবে, ইউ নিড টু ডিটারমিন দা মডেল। স্যার এই যে মেথড, আপনি এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করবেন একটা মডেলকে ইন্টারপ্রিট করার জন্য, তখন আপনি সেই মডেলটাকে ডিটারমিন করবেন। সো হাউ ক্যান ইউ ডিটারমিন দা মডেল, স্যার? চয়েস অফ মডেল। মডেলটাকে আপনি ডিটারমিন করবেন কিভাবে, থিওরিটিক্যাল মডেল এবং এমপিরিক্যাল মডেল দুইভাবে এটাকে আপনি প্রেজেন্ট করতে পারেন। সো ফর মেকিং ইট সিম্পল, অ্যাজ ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য কন্টেন্ট অফ ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স, or you can work on capital asset pricing model, no problem. Arbitrage pricing theory doesn't matter. Okay, sir. So for example, if you work on to make it simple so that you can easily understand, suppose this is the quantity demanded. So quantity demanded depends on what? Quantity demanded depends on price of the product. Suppose this is good X, so price of X, it depends on the price of X, price of tea, price of coffee. It depends on income of the consumer. Okay, plus some additional variables you can take on. You can consider some other variables as well, at least two. So this is the theoretical model. The functional form is called the theoretical model. After determining the theoretical model, you have to determine the empirical model. How can you determine the empirical model, sir? আমি স্যার এম্পিরিক্যাল মডেলটা কিভাবে ডিটারমিন করতে পারি? এম্পিরিক্যাল মডেলটা হচ্ছে স্যার কিউ ডিএক্স। ইট ইজ ইউলি express it as an equation, a plus, you can say a1 plus a2 px plus a3 py plus a4 m. So this is your empirical model. This is the empirical model. What is the significance of the empirical model, sir? Empirical model significance holo, it will help you to delineate the hypothesis. আপনাকে হাইপোথিসিসটা নির্ধারণ করতে এটা সাহায্য করবে। As you all know, there is an inverse relationship between price and quantity demanded for a product, right, sir? একটা দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে নাকি কমে, স্যার? এখানে এমন কেউ নাই যারা এটা পড়েন নাই, সবাই পড়েছেন না? দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে নাকি কমে, স্যার? একটা দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। ওকে, সো স্যার এই যে এটা হচ্ছে নিজ দ্রব্য, এই যে কিউএক্স পিএক্স, এই দুইটার মধ্যে রিলেশনশিপ, এই দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রিলেশনশিপটা হচ্ছে স্যার ইনভার্স। এই কারণেই এই a2 এর মান কি হবে, স্যার? a2 শুড বি নেগেটিভ, রাইট? a2 শুড বি নেগেটিভ। এটাকে বলা হচ্ছে স্যার অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। এটাকে বলা হচ্ছে স্যার অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। নাল হাইপোথিসিসে কি থাকবে, স্যার? নাল হাইপোথিসিস থাকবে দেয়ার ইজ নো রিলেশনশিপ বিটুইন px and qdx equals 0. So this way you can determine the development of empirical model will help you to identify the hypothesis for all these variables, for a2, for a3, for a4. If it is, sir, এখানে py যদি সাবস্টিটিউট গুডের দাম হয় তাহলে a4 টা পজিটিভ হবে, এটা হবে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। নাল হাইপোথিসিস সব সময় 0, স্যার। নাল হাইপোথিসিস ইজ অলওয়েজ 0, স্যার। ইনকাম বাড়লে ভোগ বাড়বে, এক্স দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে, আপনার টিউশনি বাড়লে ইনকাম বাড়বে, তখন আপনার চাহিদা বাড়বে। ইন দ্যাট কেস এই a4 শুড বি পজিটিভ, নাল হাইপোথিসিস শুড বি 0। নাল সব সময় 0 হয়, স্যার, ঠিক আছে? নাল সব সময় 0 হয়।
তাহলে স্যার এভাবে আপনি হাইপোথিসিসটা ডেভেলপ করবেন। এটাও কিন্তু স্যার আপনার মেথডোলজির পার্ট। আপনি হাইপোথিসিসটা ডেভেলপ করবেন। হাইপোথিসিস ডেভেলপ করার পরে ফাইনালি আপনার কাজ হবে এই হাইপোথিসিসটাকে টেস্ট করা। ওই যে আমি বলেছিলাম একটু আগে, রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে, লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে এই ইউ আর once the empirical model is determined, once the research question, each of the hypothesis is a research question. প্রত্যেকটা কিন্তু স্যার একটা একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন। যেমন আপনাদেরকে একটু আগে আমি বলেছিলাম যে প্রফিট লস শেয়ারিং, এটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে স্যার? আমার কাছে যদি আমার ইনভেস্টমেন্ট মুডের উপরে, ইসলামিক ব্যাংকগুলোর ইনভেস্টমেন্ট মুডের উপরে। এছাড়াও আর কি কি বিষয়ের উপরে ডিপেন্ড করতে পারে স্যার? এটা স্যার একটা দেশের ইকোনমিক গ্রোথের উপরে ডিপেন্ড করতে পারে, তাই না স্যার? এটা একটা দেশের ইকোনমিক গ্রোথের উপরে ডিপেন্ড করতে পারে, এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের পলিসির উপরে ডিপেন্ড করতে পারে, ঠিক আছে স্যার? ইনভেস্টমেন্ট মুড গুলো যত বেশি ইন্টারেস্ট ফ্রি হবে, প্রফিট লস শেয়ারিং সিস্টেম তত বেশি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো আমরা, তাই না স্যার? সো হাউ ক্যান ইউ ডেভেলপ দ্য empirical model? PLS A1 plus A2 investment mood plus A3 economic growth plus ডট, এভাবে যতগুলো ভেরিয়েবল আসবে আপনি নেবেন। এখন স্যার ইনভেস্টমেন্ট মুড যত বেশি ইন্টারেস্ট ফ্রি হবে, ইন্টারেস্ট ফ্রি ইনভেস্টমেন্ট মুডের পরিমাণ যত বাড়বে, পিএলএস তত বাড়বে। তার মানে স্যার A2 টা পজিটিভ হবে। তাহলে স্যার আমার নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে, নাল হাইপোথিসিস A2 equals 0, alternative hypothesis positive relationship A2 is greater than 0. Okay sir? Similarly, economic growth হলে profit loss sharing সিস্টেমের স্কোপ বাড়বে, এই কারণে এটা পজিটিভ হবে, A3 পজিটিভ। alternative hypothesis A3 is greater than 0, null hypothesis A3 equals 0. Am I clear? সো দিস ওয়ে আপনি সবগুলো হাইপোথিসিস ডেভেলপ করবেন। হাইপোথিসিস ডেভেলপ করার পরে আপনার কাজ হচ্ছে এই হাইপোথিসিস গুলো টেস্ট করা। এরপর আপনি রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস পারফর্ম করবেন। রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস পারফর্ম করে ওই যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইউ ক্যান ইউজ ইভিউস, ইউ ক্যান ইউজ স্ট্যাটা, ইউ ক্যান ইউজ গাউস, ইউ ক্যান ইউজ সিম্পল মাইক্রোসফট এক্সেল, হোয়াট এভার ইট বি। মাইক্রোসফট এক্সেল এটা অনেক ভালো, অনেক ডেভেলপড ফিচার মাইক্রোসফট এক্সেলে আছে লিনিয়ার রিগ্রেশন করার জন্য। সেখান থেকে আপনি এই রেজাল্ট গুলা পেয়ে যাবেন। আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার রেজাল্ট গুলো আপনাকে বলে দিবে যে আপনি নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্ট করবেন নাকি রিজেক্ট করবেন। স্যার এই যে আমি বললাম নাল হাইপোথিসিস, দেখেন ইনভেস্টমেন্ট মুড যত বেশি হবে, ইসলামিক ইন্টারেস্ট ফ্রি ইনভেস্টমেন্ট মুড বাড়ার সাথে সাথে প্রফিট লস শেয়ারিং এর স্কোপটা বাড়বে। তাহলে স্যার এটা হচ্ছে আমার রিসার্চ কোয়েশ্চেন। রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা কি? ইনভেস্টমেন্ট মুড বাড়ার সাথে সাথে প্রফিট লস শেয়ারিং সিস্টেমের স্কোপটা বাড়ছে কিনা। আমি বলছি yes or 0 otherwise. If yes, if alternative is accepted, you have answered your research question. When you accept the alternative hypothesis, it means that with the increase in investment mood of Islamic banks, there is a scope to extend the profit loss sharing system in Bangladesh economy. So you have answered that question. Am I clear? So from the very beginning, I tell you that the research title is very important, because in the research title, the research question is hidden that you are going to answer performing your research, and here is the answer. Am I clear, sir? So you will perform the regression analysis. Performing the regression analysis, you will summarize the result. You will summarize the major findings. At the same time, you need to perform some robustness check. The regression analysis you are performing, whether the results represents the reality or not. I mean, the research you have conducted, is it really applicable to solve in our practical life, in our real life? You must perform the robustness check. The robustness check will confirm that whether the research you performed is applicable in our real life or not. Sir, it depends on the methodology you use. For different methodologies, the robustness checks differs. What I like to say, for example, sir, one of the robustness check is R square. আপনারা রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসে পড়েছিলেন R square, মনে আছে?
বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এ পড়েছেন, আমি ম্যানেজারাল ইকোনমিক্স আপনাদেরকে পড়েছি রোবাস্টনেস চেক আর স্কয়ার, ইট ইজ এ কমন রোবাস্টনেস চেক আর স্কয়ার। সো এই আর যে রোবাস্টনেস চেক গুলো দিয়ে আপনাকে কনফার্ম করতে হবে যে আপনি যেই রেজাল্ট গুলো আপনি পেয়েছেন, যেই রিসার্চটা আপনি কন্ডাক্ট করেছেন, সেই রিসার্চটা বাস্তবে প্রয়োগ করার উপযোগী। Am I clear, sir? Then you will conclude your thesis in the final chapter, in the concluding chapter, discussion and conclusion. This is chapter 5. This is chapter 5. Practical implication of results, policy implication of results, limitation of the results, and scope of future research. These are the contents in general. Okay, I'm not going to give a detail on this. If you ask me to give a detail, I can continue for an hour, but it will not be beneficial for you because you have to go through. Okay, you have to go through the topic, go through the area in which you are conducting your research, and you have to go through the research articles that you are studying. Okay, sir. So these are the concluding chapter. So you see, in the first chapter, introductory chapter, chapter 1, chapter 2, literature review. From the literature review, you will learn about the methodology, you will learn about the theory. Okay, that is why in chapter 3 you will explain what methodology you are going to use and what are the data sources. In chapter 4, you will apply the methodology to appear at the results. Okay, to appear at the results, empirical results. You will summarize the results with robustness check, and finally you conclude your thesis with these points. Clear, sir? So, sir, I'm done. I think it is enough for our students. আপনারা যদি চান আমি আমাদের একটা থিসিস আপনাদেরকে এখানে দেখাতে পারি, থিসিস না একটা রিসার্চ আর্টিকেল আমি আপনাদেরকে হয়তো দেখাতে পারি যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড ফিল করেন। আদারওয়াইজ আমি এখানে শেষ করতে চাই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন। স্যার একটু বলি, একটু দেখেন, আপনারা সবাই দেখেন। ইউ সি, এটা আমার একটা স্টুডেন্টের টপিক নিয়ে কাজ করার সময় তখন আমি তাদেরকে একটা গাইডলাইন দিয়েছিলাম, সিলেকশন অফ ইউর রিসার্চ টপিক, literature at least 30 to 40 research articles in the area you are interested to work. গুগল স্কলার থেকে আপনারা এগুলা পাবেন। আমি একটা টপিক নিয়েছি, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোস এন্ড ইটস ইমপ্যাক্ট অন ইকোনমিক গ্রোথ অফ বাংলাদেশ। তার মানে স্যার এটার মধ্যে দেখেন ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোস, এই যে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, ফরেন এইড, আমরা বাইরে থেকে যে লোনগুলো নিই, এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোস। এটা বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথকে কিভাবে প্রভাবিত করে, ইটস ইমপ্যাক্ট। কোশ্চেন কিন্তু নাই, কোশ্চেনটা কিন্তু ইমপ্লিসিটলি আছে ভেতরে, তাহলে এটাকে একটা আমরা রিসার্চ টপিক বলতে পারি। গট ইট? দেন ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি, ইট শুড বি 6 to 8 পেজেস। আপনারা এইটা স্লাইডের একটা ছবি তুলে নেন। ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি 6 থেকে 8 পৃষ্ঠা হবে সেটা, ঠিক আছে? ইন্ট্রোডাকশন, রেশনাল অফ দ্য স্টাডি, অবজেক্টিভস অফ দ্য স্টাডি, অর্গানাইজেশন, এগুলো আপনারা দিবেন। Then literature review, it should be 20 to 25 pages, 20 থেকে 25 পেজ। আপনি যদি 30 থেকে 40টা আর্টিকেল পড়েন, এই প্রত্যেকটা আর্টিকেলের কি কি বিষয়গুলো স্যার এখানে আসবে, প্রত্যেকটা আর্টিকেলের অথর কারা, অথর্স, তাই না? তারপরে তারা কি মেথড, পিরিয়ড, হ্যাঁ, কোন রিজিয়ন, অথবা রিজিয়নও হতে পারে অথবা এরিয়াও হতে পারে, আপনি এটা এরিয়া হতে পারে, রিজিয়ন, কোন রিজিয়ন বা কোন এরিয়াতে তারা কাজ করেছে। তারপরে মেথড, তারা কোন মেথডটা ফলো করেছে, কোন একটা পার্টিকুলার আর্টিকেল নিয়ে আমি কথা বলতেছি, তারা কোন মেথডটা ফলো করেছে, তারা কোন ভেরিয়েবল গুলো ইউজ করেছে, তাদের ফাইন্ডিংস কি ছিল। স্যার অ্যাট লিস্ট 1 2 3 4 5 6টা লাইন হবে স্যার, অ্যাট লিস্ট মিনিমাম 6টা লাইন হবে এখানে, মিনিমাম 6টা লাইন হবে। 6টা লাইনে যদি আপনি স্যার একদম ফেলে দিয়েও কাজ করেন, এই 6টা লাইনে আপনাদের মিনিমাম 200 ওয়ার্ডস হওয়ার কথা অন এভারেজ। 200 ওয়ার্ডস যদি না হয় স্যার 150 ওয়ার্ডস তা হবে, তাই না? 150 ওয়ার্ডস আমি ধরি, 150 ওয়ার্ডস আপনি যদি 50টা আর্টিকেল নিয়ে কাজ করেন তাহলে কত ওয়ার্ড হয় স্যার? 4500 ওয়ার্ড।
এবং খুব ইজিলি 4500 ওয়ার্ড মানে একদম মিনিমাম এখানে আমরা 15 পৃষ্ঠা হচ্ছে ডাবল স্পেসিং 15 পেজেস আমি মিনিমাম টুকু ধরে আপনাদেরকে বলেছি সো এখানে 15 পেজ শুধু এখানে আপনার হবে সো লিটারেচার রিভিউ সো লিটারেচার রিভিউতে সবগুলো বিষয় আনতে হবে যেমন আপনি মনে করেন ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোস তাহলে এখানে ইকোনমিক গ্রোথের উপরে তাহলে ইকোনমিক গ্রোথটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোস যেগুলো আছে সেগুলো হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এই যে আপনি যখন এই লিটারেচার গুলো আপনি যখন স্টাডি করবেন এই 30-40টা আর্টিকেল যখন আপনি while you study the 30-40 articles you will find the dependent variable the dependent variable is growth rate or GDP and what are the independent variable foreign direct investment foreign aid remittance official development assistance these are the independent variable at the same time in these research articles you also find that inflation domestic investment government expenditure these variables are also considered as independent variable so you have to go through the literature research articles otherwise you can't find out these independent variables after determining the dependent variable and independent variable in chapter 3 you will determine the model you see here is the growth rate g here is the dependent variable fdi here fdi comes from here foreign aid okay remittance official development assistance inflation I have just introduced 5 so this is the model this is the empirical model not the theoretical model then what are the expected signs these are the alternative hypothesis স্যার এই সাইনগুলো কিভাবে হবে এই যে রিসার্চ আর্টিকেল গুলো যখন আপনি পড়বেন ওখান থেকে আপনি জানতে পারবেন এই সাইনগুলো কি হবে স্যার এগুলাই হচ্ছে থিওরি লিটারেচার রিভিউতে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম না থিওরি এই যে থিওরি এইগুলো হচ্ছে স্যার থিওরি এই থিওরি থেকে এই সাইনগুলো আমরা জানতে পেরেছি theory the theory tells us the alternative hypothesis what will be the methodology alternative methodologies are there ARDL ordinary least square method anyone you can use okay whatever you like to follow or which one is suitable for you then based on that you'll summarize the empirical findings so this is the empirical findings p-value standard error p-value etc and then you finally conclude the thesis okay sir so I'd like to finish here if you have any question you can ask me you can ask me in Bangla as well no problem feel free to ask me in Bangla I shall give you 5 minutes for question answer Please raise your hand first then we can give you the scope to ask the question actually 30 or 45 minutes even I think 3-4 hours are not sufficient to give guideline on dissertation writing because it is a relative issue there is not first depending on the situation you have to decide you have to change your decision it depends on the situation it depends on the topic you are handling it depends on the method you are using so I have tried to give you a general outline so that you can have the basic idea using which you can prepare your thesis but I shall recommend you all to follow this structure if you use the secondary data and most importantly using secondary data or time series data is advantageous because you need not to waste your time on data collection because the data is ready in hand whenever you want you can collect those and you can easily employ those so it will be easy for you to collect the data the main problem is relating to the methodology part which methodologies are I shall use if it is possible try to learn an advanced methodology if it is not possible in that case simply perform the regression analysis with robustness check but be professional in that case use professional techniques of Microsoft Excel okay so that the juries are satisfied okay yes sir স্যার টপিক কি আমরা নিজেরাই সিলেক্ট করব sure you can choose your topic you can identify your topic by yourself better you should consult with your supervisor okay okay sir better you should consult with your supervisor your supervisor may guide you to choose a topic for my students particularly I generally do not let them choose their topic
Why? Because in many of the cases, they choose the topic, but they don't know the methodology. Consequently, they suffer. So what I do, I ask my student to choose a topic in a certain area so that I can guide them. I can give them a general guideline. So better consult with your supervisor. মনে হচ্ছে আমি খুবই সাকসেসফুল। জি স্যার, তাই তো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি কারো কোনো প্রশ্ন অল্টারনেটিভ নেই স্যার। ইন্টারপ্রিটেশন দিতে পারেন তো। জি স্যার আপনার কথা কেউ বুঝেই নাই। যে আমাদের মাঝে মাঝে ক্লাস করতে গেলে স্যাররা বললো আমরা স্যার দিকে তাকাই থাকতাম, কিছু বুঝতাম না। জি স্যার, অনেক সেটাও একটা সময় কারণ। এরকমও হয় স্যার। হয় হ্যাঁ। হয় আপনার অডিয়েন্স মনোমুগ্ধ হয়ে শুনেছে, অথবা তারা কিছুই বোঝে নাই, যে কোনো একটা। কিছুই বুঝে নাই, এইটাই। এদের অনেকে আমার স্টুডেন্ট তো। নাফিসা চৌধুরী, জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা, কি প্রেজেন্টেশন বুঝছেন? জি স্যার। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, ইসরাত সুলতানও আছে। ইসরাত সুলতান, আপনারা তো দেখি সবাই আমার অধিকাংশ মনে হয় আমার কাছে পড়ছেন নাকি, মানে ম্যানেজার লিখুন আমি আপনাদেরকে পড়াইছি নাকি? জি স্যার। হ্যাঁ, এই তো এই কারণে। তাহলে মনে হয় ওরা আগে থেকে কিছুটা জানতো। আমি ওদেরকে তখন প্রায় সময় বলতাম যে আপনারা যারা রিগ্রেশনের আমার ম্যানেজার ইকোনমিক্স এর কোর্সটা যারা করতেছেন, তারা কিন্তু থিসিস, মোটামুটি থিসিসের 80% কাজ আমি ওদেরকে এখানে শিখাই ফেলছি। এখন ওরা কতটুকু এগুলো মনে রাখছে সেটাই বিষয় আর কি। তাহলে তো স্যার আমাদের জন্য সুবিধা হলো, আমরা কিছু গাইডেন্স পেয়ে যাবো আর কি আগে থেকে। আচ্ছা, তো আমি ওদেরকে কারো কি কোনো কোশ্চেন নেই? আমাদের এই সেশনে আবার মনে হয় নাজিমউদ্দিন স্যার জয়েন করবেন ওনাদের সাথে, তাই না? এখন স্যার এরকমই মনে হয় প্ল্যান আছে, আমি যদিও আমাকে ইনফর্ম করা হয়নি এই ব্যাপারটাতে। হ্যাঁ, নাজিমউদ্দিন স্যার জয়েন করবেন। উনি এখন মেইল ডেটাতে প্রাইমারি ডেটার উপরে কাজ করাচ্ছেন। তো আমি এটা থেকে লিভ নিয়ে নাজিম ভাইয়ের ওটাতে জয়েন করব। উনি যখন বলবেন, নাজিম ভাই এখান থেকে লিভ নিয়ে এটাতে জয়েন করবে। আচ্ছা, আমি স্টুডেন্টদের জানানোর জন্য একটু বলে দিচ্ছি, আমরা এই পুরো সেশনটা কিন্তু রেকর্ড করছি। তো আমি গুগল ড্রাইভে একটা লিংক ক্রিয়েট করে দিব। আপনাদের মধ্যে থেকে আর যিনি রিপ্রেজেন্ট করবেন, কাইন্ডলি আমার সাথে একটু যোগাযোগ করলে আমি ড্রাইভের লিংকটা আপনাদেরকে শেয়ার করে দিতে পারবো। আর আমরা মালয়েশিয়ান একজন এক্সপার্টকে নিয়ে একটা সেশন করেছিলাম, সেটার ইউটিউব লিংকটা আমার কাছে আছে, সেটাও আপনারা দেখতে পারেন। সেটাও বেশ report or thesis using the primary data. Okay, using the primary data, that is qualitative data. My dear student, you are getting me? Hello? Yes sir. Huh? Hello? Sir, is there any slide? I'm sharing my slide. That is how to write a dissertation or thesis, basically using the primary data. Okay. Let's start now. This is Dr. Muhammad Azimuddin, Associate Professor of Finance, Department of Business Administration, International Islamic University. First of all, if you want to prepare a thesis or dissertation, you have to know what is the data. Okay, data is the raw material of the research. Without collecting the data, you cannot conduct any research. Okay, basically data is the raw material of the research. Okay, so for example, if you want to make a building, you will need eat, cement, sand, concrete. So, okay, those are the raw materials. For making a building, you need the raw materials. So if you want to prepare a thesis
dissertation, you have to collect the data. But data, what is the data? Data refers to the information which the observations. Okay. For example, if I ask you, what's your name? What's your age? What's your academic background? What's your father income? Okay. So after asking the such question, I collect the some answer. Which answer are the information? Okay. Basically, after asking the question, what types of the data we get, these are the primary data. These are the primary data. So data basically refers to the information which are collected from the observation. Okay. Basically, mode of data, how many types of the data you can use in the study? Basically, you can use the two types of data, primary data, secondary data. Basically, primary data is firstly created data, new types of data, okay, unused data, which are not used are not previously used. Okay. For example, if you want to examine the customer satisfaction or student satisfactions on IIUC, that is, students are satisfied with IIUC service or not. So in getting the answer, in that case, you can collect the data by making a questionnaire, by preparing a questionnaire. So the data which are firstly collected by asking the question, then this is the primary data. Primary data. Normally, primary data, we can collect the primary data interviews. When we take the interviews from anybody, after taking the interview, what we find, what we answer, these are the primary data. Or survey or questionnaires, observation, focus group, experiment. Those are the methods we can use for collecting the primary data. Okay. Secondly, we can use the secondary data. It is already said by the Professor Abdullah Hilmahun. Okay. By secondary data is this is the old data, already used data, or developed data, already used data. For example, you can collect the profits or sales revenue of a company from the financial statement. When you will collect the data from the file, from the financial statement or documents or books or journal, the data which are collected from the file, books, journals, okay, which are already created, already used, these are the secondary data. Basically, types of secondary data, this is not required to answer here because my study is based on the primary data. So these are the sources of secondary data. And those are the types of secondary data I am not discussing. I am not talking about the types of secondary data because this is not my topic. This is not my topic. Okay. Basically, panel data, types of data, research process. Okay. That is, how can you conduct a research? How can you start a research? How can you start a research? How can you end a research? From starting to ending, this is the research process. For example, first of all, you have to identify a research topic, a research problem. It can be a social problem or economic problem or family problem. That any problem can be a topic, okay? For example, I want to know why IIUC is not performing up to mark. What are the reasons? I want to conduct a study. That is something I want to say here. আমি মনে একটু বাংলা বললে তোমাদের জন্য সুবিধা হয়। আমরা একটা রিসার্চ কিভাবে কন্ডাক্ট করব? আমি সমাজের যে কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সমাজের যে কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে I can start my work, I can start my research. ঠিক আছে কি না? আমার কোম্পানি একটা প্রবলেম নিয়ে আমি স্টার্ট করতে পারি। মনে করো যে আমার মাই ইউনিভার্সিটি IIUC, I have a vision to go up. আমি এটাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই। আমি চাইছিলাম IIUC-কে ক্যামব্রিজ বানাবো, হার্ভার্ড বানাবো। What are the restrictions for not being the Cambridge? এটা ক্যামব্রিজ না হওয়ার জন্য এটা কি সমস্যা?
তাহলে এই যে কি কি প্রবলেমস এর কারণে আইসি ক্যামব্রিজ হতে পারছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি প্রবলেমস এন্ড চ্যালেঞ্জেস অফ আইসি ফর নট বিং ক্যামব্রিজ, ক্যামব্রিজ না হওয়ার পিছনে কারণগুলো কি, সেগুলো দিয়ে আমি একটা কি করতে পারি, আমি একটা রিসার্চ দাঁড় করতে পারি। তাহলে হচ্ছে কি প্রবলেমস, এটা একটা দিস ইজ দ্য টপিকস, প্রবলেমস আর চ্যালেঞ্জেস অফ আইসি কাম অন নট টু পারফর্ম কি as like as ক্যামব্রিজ। এরকম একটা আমি টপিক দাঁড় করালাম, একটা টপিক নিয়ে আমি কাজটা শুরু করলাম। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে you have to select a topic, you have to choose a topic. The topic can be a social problem, a political problem, or economic problem, or family problem, or organizational problem. Is it clear? এই কথা বোঝা যায়? জি স্যার। তাহলে আমরা প্রথমে একটা রিসার্চ কিসের, যে সমাজের যে কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারি। After designing a problem, defining a problem, developing a problem, you have to set the purpose or target of this study. আমি যে কাজটা কেন করব, পারপাস ঠিক করা, টপিক ঠিক করে সেখান থেকে পারপাস বের করব, আমি এই কাজটা কেন করতে চাচ্ছি, দিস স্টেটমেন্ট অফ দ্য পারপাস। ফার্স্ট কাজ হচ্ছে রিসার্চ প্রসেস হচ্ছে আমি পারপাস গুলোকে ফাইন্ড আউট করা, অর্থাৎ এই রিসার্চের অবজেক্টিভ কি, এই রিসার্চ প্রজেক্টটা আমি কেন পরিচালিত করব, এটার পিছনে আমার টার্গেট কি, আমার অবজেক্টিভ কি, স্টেটমেন্ট অফ দ্য পারপাস ঠিক করা। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো, ইয়েস স্যার। আমি যখন পারপাস, তাহলে আগে আমাকে প্রথমে টপিক লিখতে হবে, তারপরে পারপাস লিখবো। দেখো রিসার্চ টপিকের পরে পারপাস, পারপাস থেকে আই উইল ডিসাইড দ্য সাম রিসার্চ কোয়েশ্চন লিখবো, দেন আই হ্যাভ টু রাইট দ্য সাম research question. Research question টা কি হবে? Research question will be developed, will be created based on the purpose of the study. Research question টা আমি লিখবো রিসার্চ পারপাসের উপরে বেস করে, অর্থাৎ পারপাস, রিসার্চ পারপাস যে রিসার্চ অবজেক্টিভ যেগুলো সেট করলাম সেগুলোর আলোকে রিসার্চ কোয়েশ্চন লিখবো। ইজ ইট ক্লিয়ার মা? হ্যালো, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, রিসার্চ কোয়েশ্চন লেখার পরে আমি রিসার্চ ডিজাইন করব। কি করবো রে? আমি রিসার্চ ডিজাইন। আমার রিসার্চ কোয়েশ্চন বলে দিবে আমার এই রিসার্চটা, এই কাজটা করার জন্য আমার কি কি ডেটা লাগবে, ডেটাগুলো কোথা থেকে পাবো, এগুলো সোর্স কি, এটার ডেটাগুলোর কালেকশনের, এটা কোন মেথডে কালেকশন করব, ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করার জন্য কি ব্যবহার করব। রিসার্চ ডিজাইনটা হচ্ছে হোয়াট টাইপস অফ ডেটা আই উইল নিড, ফ্রম হোয়ার আই উইল গেট দ্য ডেটা, হুইচ মেথড আই উইল ইউজ ফর কালেক্টিং দ্য ডেটা, হোয়াট টুলস আই উইল ইউজ ফর অ্যানালাইজিং দ্য ডেটা। বুঝা আসেনি? রিসার্চ ডিজাইনটা কি ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? এই রিসার্চ ডিজাইন ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, রিসার্চ ডিজাইন ক্লিয়ার পরে, রিসার্চ ডিজাইনে সব কিছু ক্লিয়ার করে আমি রিসার্চ মেথড, এখন রিসার্চ ডিজাইন থেকে আমি কোন মেথড, মেথড মানে টেকনিক্স, টুল দ্যাট উইল বি ইউজড ফর অ্যানালাইজিং দ্য ডেটা। রিসার্চ মেথড হচ্ছে আমি যে ডেটা কালেকশন করেছি এই ডেটাগুলো আমি এটাকে অ্যানালাইজিং করে, এটাকে আমার ফাইন্ডিংস এর জন্য, আমার যে অবজেক্টিভ, আমার রেজাল্টকে নিয়ে আসার জন্য আমি কোন মেথড ব্যবহার করব, কোন টুল ব্যবহার করলে আমার সঠিক রেজাল্টটা পাবো, এটা হচ্ছে মেথড। বুঝে আসে নাই? হ্যালো, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এখন মেথড ব্যবহার করার পরে যে রেজাল্টটা আসবে এই রেজাল্টটা ইভ্যালুয়েট করবে। ইভ্যালুয়েট মানে কি? এই রেজাল্টটা কেমন, এটা কি কি বলছে, এটা কি রেজাল্টটা কেমন। মনে করো তুমি পরীক্ষা দিলা, তোমার পরীক্ষা নিলাম আমি ভাইবা নিতে পারি, আমি লিখিত পরীক্ষা নিই, তো লিখিত পরীক্ষার পরে তুমি মনে করো আমি তোমার খাতাটা এটা মূল্যায়ন করলাম, মূল্যায়ন করার পরে এখন দেখলাম যে রেজাল্টটা কেমন, সে দিলে তো না সুপার লিখেছে, এক্সিলেন্ট লিখেছে, অসাধারণ লিখেছে, তার রাইটিং স্কিল ভালো, তার লেখার গুণাবলী ভালো, সে দেখলাম যে অনেক ভালো, সে দেখলাম যে সে, আমি বলছি সে হচ্ছে এক্সিলেন্ট স্টুডেন্ট, যে আমার ফাইন্ডিং হচ্ছে সে অসাধারণ ছাত্র। বুঝতে পারছি কিনা? তাহলে এই যে পরীক্ষার মেথড, পরীক্ষাটা হচ্ছে একটা মেথড যার মাধ্যমে আমি আমার ফাইন্ডিং রেজাল্ট পাইলাম, এই রেজাল্টের মাধ্যমে আমার ছাত্রী সম্পর্কে আমার মন্তব্য হচ্ছে সে অসাধারণ ছাত্রী। ক্লিয়ার কথাটা? এই যে আমরা একটা রিসার্চ কিভাবে শুরু করবো, এই যে যেটা আমি দেখাইলাম, এই যে দেখো এখান থেকে দেখো, এই যে পারপাস, পারপাস থেকে রিসার্চ কোয়েশ্চেন হবে, রিসার্চ কোয়েশ্চেন থেকে রিসার্চ ডিজাইন হবে, রিসার্চ থেকে রিসার্চ মেথড হবে, মেথড হবে ডেটা অ্যানালাইসিস করে ফাইন্ডিংস পাবো। এই কাজটা ফাইন্ডিংস পেলে আমি ঘরে চলে যাবো। বুঝছে কিনা? যে কাজটার জন্য আমি করেছি এটা পাওয়ার পরে আমি বাসায় চলে যাব। ঠিক আছে, কথা বুঝতে পারছি কিনা মা? যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে এটা প্রমাণ করতে চাই। প্রথমে কি করতে বলছিলাম, প্রথমে কি কাজ করতে হবে রিসার্চ শুরু করার জন্য? 1 নাম্বার কাজ কি করতে হবে? 1 নাম্বার কি বলছিলাম? রিসার্চ পারপাস।
না 1 নম্বর বলছিলাম আমরা একটা টপিক ঠিক করব সমাজের একটা হ্যাঁ Yes, sir, topic. প্রথমে কি ঠিক করতে হবে Topic. টপিক যেমন আমরা একটা টপিক ঠিক করলাম এক্সামিনিং দ্য শরিয়া কমপ্লেক্স অফ ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ আমি দেখতেছি যে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক যেগুলো আছে তারা কিন্তু ইসলামিক ব্যাংক বলে কিন্তু আসলে ইসলামিক ব্যাংক করে না অনেকে প্রশ্ন করে দেখবা তোমার বলছে এরা তো আসলে সুদী ব্যাংকের মতো বুঝে আসে নাই এই যে মানুষের মনে একটা দুঃখ আছে ব্যথা আছে কি ব্যথা আছে তারা যে যে ইসলামিক ব্যাংকগুলো তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে তারা ইসলামিক ব্যাংকিং করছে না তাহলে এটা না করলে একসময় তারা ইসলামিক ব্যাংকে অনেকে দেখবা সুদী ব্যাংকে সুদ খায় জাহান্নামে যেতে রাজি তারা বলছে ইসলামী ব্যাংকে তো সুদী ব্যাংক চেয়ে কথা বুঝে আসে নাই হ্যালো Yes, sir, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ তাহলে আমি এখন করলাম তারা আসলে শরিয়া কমপ্লেক্সটা করে কিনা করতেছে না কেন কি কেন কোথায় তাদের সমস্যা এক্সামিনিং দ্য শরিয়া কমপ্লেক্স অফ ইসলামিক ব্যাংক ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকগুলো শরিয়া কমপ্লেক্সটা তারা শরিয়া পাইক করছে তারা ইসলামিক ব্যাংকিং করছে কিনা এটা আমি পরীক্ষা করে দেখবো এটা আমার একটা টপিক ইসলামিক ব্যাংকিং একটা প্রবলেম নিয়ে আমি কাজ করছি তাহলে এই প্রথমে টপিক থেকে কি করতে হবে বলো তো মা হ্যালো Sir, research purpose কি স্যার? research purpose is like objective লিখলাম purpose দেখো এই যে like objective of the study এই যে objective I develop the objective I write the objective based on the research topic এই টপিকস এর উপর বেস করে আমি দেখো লিখছি objective of the study দেখো to highlight the Sharia rules regulations of Islamic bank prescribed by the Quran and Hadith আমি ফার্স্ট লিখলাম দেখো যে ইসলামী ব্যাংকের যে শরিয়া রুলস কি রেগুলেশন গুলো কি ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে কোরআন হাদিসে তাদের ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে শরিয়া রুল কি রেগুলেশন কি কারণ যদি ইসলামী ব্যাংকের কোরআন হাদিসে শরিয়া রুলস রেগুলেশন না জানি তাহলে তারা শরিয়া রুলস প্রয়োগ করে কিনা তারা ইসলাম মানে কিনা শরিয়া কমপ্লাই করে কিনা এটা আমি বের করতে পারবো না এই জন্য আগে শরিয়া কি বলছে কোরআন হাদিসে কি বলছে কোরআন হাদিসে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে কি আছে প্র্যাকটিক্যালি তারা কি করে বুঝে আসে নাই এক নাম্বার তাহলে আমি অবজেক্টিভ করলাম কি টু হাইলাইট দ্য শরিয়া রুলস এন্ড রেগুলেশন অফ ইসলামিক ব্যাংক প্রেসক্রাইবড বাই কোরআন এন্ড হাদিস বুঝে আসে নাই Yes, sir, বুঝছি। হ্যাঁ Yes, sir, বুঝছি। ক্লিয়ার কিনা Yes, sir. হ্যাঁ Yes, sir. সেকেন্ড হচ্ছে টু এক্সামাইন দ্য প্র্যাকটিসেস অফ রুলস এন্ড রেগুলেশন ইন ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ সেকেন্ড হচ্ছে এই কোরআন হাদিসের আলোকে শরিয়া রুলস এর আগে তার ইসলামিক ব্যাংকটা প্র্যাকটিস করে কিনা তাহলে দেখো এই দুটো অবজেক্টিভ যদি আমি সেট করি আমার টপিকটা কভার হয় এই দুটো অবজেক্টিভের মাধ্যমে আমার যেটা টার্গেট বা অবজেক্টিভ এটা আমি হাসিল করতে পারি বুঝা যাচ্ছে কিনা তাহলে টু অবজেক্টিভস আর মোর রিলেভেন্ট টু স্যাটিসফাই দ্য প্রবলেম বুঝা আসে নাই Yes, sir, বুঝতে পারছি। অবজেক্টিভ কে রিলেভেন্ট কিনা বলো তো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। অবজেক্টিভ আর রিলেভেন্ট কিনা আমি যে অবজেক্টিভ দুটো দিলাম এটা টপিকস এর সাথে এটা রিলেভেন্ট কিনা জি স্যার। হ্যাঁ Yes, sir. কিন্তু তোমরা তো ইচ্ছা মতো কতগুলো অবজেক্টিভ সেট করো যেটা কোনো রিলেভেন্ট নয় আজ ইচ্ছা মতো কতগুলো টপিক রিলেভেন্ট এটা হবে না এটা রিলেভেন্ট দেখো এরপর হচ্ছে বেসড অন দ্য অবজেক্টিভ আমাদেরকে কি বললাম থার্ড কি করতে বলছিলাম অবজেক্টিভ উপর বেস করে কি করব রিসার্চ কোয়েশ্চেন না Yes, sir. এই দেখো রিসার্চ কোয়েশ্চেন এই যে এখানে দুটো অবজেক্টিভ ফার্স্ট অবজেক্টিভ দেখো রিসার্চ কোয়েশ্চেন 1 দেখো হোয়াট আর দ্য শরিয়া রুলস এন্ড রেগুলেশন অফ ইসলামিক ব্যাংক ইন দ্য কোরআন এন্ড হাদিস কোরআন হাদিসের শরিয়া রুলস কি এই যে প্রথম অবজেক্টিভ সাথে দুই নাম্বার হচ্ছে আমি রিসার্চ কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে হোয়াট আর দ্য শরিয়া রুলস এন্ড রেগুলেশন অফ ইসলামিক ব্যাংক ইন দ্য হোলি কোরআন এন্ড হাদিস কোরআন হাদিসে ইসলামিক ব্যাংক সম্পর্কে শরিয়া রুলস কি রেগুলেশন এটা জানা এক নাম্বার আমার কি জানতে হবে বলো তো স্যার ইসলামিক হ্যাঁ and regulations গুলো বুঝি নাই স্যার কোরআন হাদিসে স্যার ইসলামিক ব্যাংকের শরিয়া রুলস এন্ড রেগুলেশনস গুলো জানতে হচ্ছে এগুলা কি আমার এটা বের কর দুই নাম্বার হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ইউজ অফ শরিয়া রুলস এন্ড রেগুলেশন ইসলামিক ব্যাংক এই শরিয়া রুলস রেগুলেশন গুলো কতটুকু ইউজ করে কতটুকু মানে কতটুকু প্র্যাকটিস করে তাহলে দেখো ফার্স্ট অবজেক্টিভ ফর দ্য ফার্স্ট অবজেক্টিভ দেয়ার ইজ এ ফার্স্ট রিসার্চ কোয়েশ্চেন ফর দ্য সেকেন্ড অবজেক্টিভ দেয়ার ইজ এ সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ঠিক আছে কেন Yes, sir. ক্লিয়ার কিনা রে মা Yes, sir. তারপরটা কি করব এখন দেখো এই রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা আমাকে বলে দিল আমি কি কোন ধরনের ডেটা লাগবে কোথায় পাবো যেমন হোয়াট আর দ্য রুলস
regulation of Islamic bank. Islamic bank rules regulation কি in the holy Quran and Hadith. তাহলে আমি rules regulation কোরআন হাদিসে পাবো। তাহলে আমাকে কোরআন হাদিস থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে ইসলামী ব্যাংকিং এর রুলস রেগুলেশন কি, ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্কে কি বলছে, সুদ সম্পর্কে কি বলছে, কোনটা করলে ইসলামী ব্যাংক হবে, কোনটা করলে ব্যবসা হবে, এখানে এই কোশ্চেন থেকে কি ধরনের ডেটা লাগবে, কোথায় পাবো, এগুলো সব এই কোশ্চেন থেকে ক্লিয়ার। বুঝে আসছে কিনা? Yes, sir. 2 নাম্বার হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ইউজ অফ দ্য শরিয়া রুলস এন্ড রেগুলেশন ইসলামিক ব্যাংক। তারা শরিয়া রুলস কতটুকু ব্যবহার করে, আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করতে যাব, কোশ্চেন নিয়ে যাব, ব্যাংকে যাব, ম্যানেজারের কাছে যাব, যারা আছে অফিসারের কাছে যাব, যে তারা এই যে কোরআন হাদিসে এটা বলছে তারা এটা করে কিনা। ঠিক আছে, আমি এটার জন্য আমি মনে করি আমি একটা কোশ্চেন নিয়ে ক্লায়েন্টের কাছে যাব, আমি ব্যাংকের ম্যানেজার কাছে যাব, আমি শরিয়া বোর্ডের কাছে যাব, আমি তাদের বিভিন্ন যারা এটার সাথে রিলেটেড তাদের কাছে যাব, যে কোরআন হাদিসে এটা বলছে আপনারা এটা করতেছেন কিনা, এটা আপনাদের কাছে আছে কিনা। এইভাবে করে প্র্যাকটিস কি হয় সেটা আমরা দেখবো। বুঝে আসে নাই? হ্যালো স্যার, বুঝছি স্যার। তাহলে এই যে এটার মাধ্যমে যখন আমি ডেটা কালেকশন করব, এরপর আমরা আসবো মেথডটা কি। দেখো মেথডটা যে প্রথমে মেথডটা যদি লিখতে হলে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু নো দ্য পপুলেশন। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন দ্য পপুলেশন। পপুলেশনটা কি? পপুলেশন হচ্ছে কি, হচ্ছে এগ্রিগেট ইউনিটস অফ স্টাডি or all units, all units of the study. পপুলেশন হচ্ছে কি, আমি যে বিষয়ে কাজ করছি, যেমন মনে করো I want to measure the student satisfaction with IIUC service. আমি জানতে চাচ্ছি ছাত্রছাত্রীরা IIUC যে সেবা দেয় তার প্রতি স্যাটিসফাইড কিনা। তাহলে আমি স্টুডেন্টরা আইসি সার্ভিসের প্রতি স্যাটিসফাইড কিনা সেটা যদি জানতে চাই, তাহলে এখানে পপুলেশন অল স্টুডেন্টস অফ আইসি আর দ্য পপুলেশন, এখানে আইসি সকল ছাত্রই হবে পপুলেশন। বুঝে আসছে কিনা? ফর এক্সাম্পল আমি ইসলামী ব্যাংক নিয়ে কাজ করছি, কি নিয়ে কাজ করছি? Islamic bank. I am working with Islamic banks. If I am working Islamic bank, then all the Islamic banks will be the sample. বুঝে আসে নাই? Hello? Yes, sir, বুঝতে পেরেছি। All the customer of the Islamic bank will be the sample, will be the population. অর্থাৎ তাহলে এখানে যদি আমি ইসলামী ব্যাংক নিয়ে কাজ করি, সবগুলো ইসলামী ব্যাংক মিলে হবে পপুলেশন। ইজ ইট ক্লিয়ার পা? Yes, sir. Then হবে পপুলেশনকে মেনশন করতে হবে, পপুলেশন ডিফাইন করতে হবে। পপুলেশন ডিফাইন করার পরে তুমি এই পপুলেশন নিয়ে আমরা আমাদের কাছে ইট ইজ সাম কেসেস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ওয়ার্ক উইথ অল ইউনিটস অফ কি স্টাডি। যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের একটা পপুলেশনে, যেমন বাংলাদেশে 58টা ব্যাংক আছে, সবগুলো ব্যাংক নিয়ে কাজ করা আমাদের যে ডেটা কালেকশন, এটা ভেরি এক্সপেন্সিভ, এটা খুব এক্সপেন্সিভ হয়, এটা আমার পক্ষে টাইম কনস্ট্যান্ট হতে পারে, এটা ডেটা কালেকশন করে অসমস্যা হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পপুলেশন নিয়ে কাজ করা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। অর্থাৎ দ্যাট ইজ সবগুলো ব্যাংক নিয়ে সবগুলো পপুলেশন নিয়ে কাজ করে। যেমন বাংলাদেশে এই যে এখন জনজরিপ বা গণজরিপ হচ্ছে, এখানে সব বাংলাদেশের যদি 18 কোটি লোক থাকে, 18 কোটি লোক থেকে তারা প্রশ্ন করবে না, 18 কোটি লোকের ডেটা নেবে না, কারণ 18 কোটি লোকের ডেটা নেওয়া সরকারের জন্য এটা কঠিন হবে, কোনো কোনো জায়গায় কিছু বাদ চলে যাবে, এটা খুব এক্সপেন্সিভ হবে, এটা সময়ের ব্যাপার হবে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে পপুলেশন নিয়ে কাজ করা ভেরি ডিফিকাল্ট, এটা টাইম কনজিউমিং, এটা এক্সপেন্সিভ, এটা ভেরি ক্রিটিক্যাল টু কালেক্ট, এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়, সেজন্য আমরা পপুলেশন নিয়ে কাজ করি না। কিন্তু আমরা পপুলেশন নিয়ে কাজ করব না, সেখান থেকে আমরা নিব স্যাম্পল কালেকশন করব। কি করব রে? Sample is the part of the population. Sample is the part of population. আমরা স্যাম্পল নিয়ে কাজ করব, কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করব পপুলেশনকে। যেমন একটা উদাহরণ দিই, ফর এক্সাম্পল তুমি ভাত রান্না করো, ভাত রান্না করলে যতগুলো ভাত আছে সবগুলো মিলে হবে পপুলেশন। এখন ভাত হয়েছে কিনা কি তুমি প্রত্যেকটি ভাত কি তুমি কি টিপে দেখতে পারবা? সম্ভব? প্রত্যেকটি ভাত দেখা কি টেস্ট করে দেখা সম্ভব? কিন্তু
বাতের মধ্যে চুলা থেকে দুই একটা বাত ডেক্সি থেকে দুই একটা বাত নিয়ে যখন আমরা দেখি দুই একটা বাত যখন দেখি যেটা হয়ে গেছে তখন আমাদের আইডিয়া হচ্ছে সবগুলো বাত হয়ে গেছে। এই যে পুরো ডেক্সি থেকে সবগুলো বাতকে টেস্ট না করে কয়েকটাকে টেস্ট করাকে বলা হয় স্যাম্পল। বুঝে আসে না মা? জি স্যার বুঝতে পেরেছি। আমাদের 58টা কমার্শিয়াল ব্যাংক আছে। আমি 58টা ব্যাংক নেওয়া কমার জন্য কঠিন, সেখান থেকে আমি 10টা ব্যাংক নিলাম। কয়টা ব্যাংক নিলাম? 10টা। এটা কি হবে তাহলে? 10টা ব্যাংক হবে স্যাম্পল। কেমন? ইয়েস স্যার। এই 10টা ব্যাংকের নিয়ে কাজ করে যে রেজাল্ট পাবো সেক্ষেত্রে আমি ডিসিশন দিব পুরা ব্যাংক সংক্রান্ত। দুই চারটা বাদ নিয়ে টেস্ট করে যেমন পুরা বাদ সম্পর্কে আমার আইডিয়া, ঠিক 10টা ব্যাংক নিয়ে কাজ করলে এটা পুরা ব্যাংক সম্পর্কে আইডিয়া। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছি কিনা? ইয়েস স্যার। জি স্যার। এরপর আসো স্যাম্পল কিভাবে নেব। এখন যদি there are 58 banks, out of the 58 banks how many banks you will take, that is a sample design. Sample design কি? আমি যে 58টা ব্যাংক থেকে কয়টা ব্যাংক নিব এটা ঠিক করাকে বলা হয় স্যাম্পল ডিজাইন। বুঝে আসে নাই মা? ইয়েস স্যার বুঝতে পেরেছি। কি বললাম মা? স্যার মানে 58টা ব্যাংক থেকে যে আমি 10টা ব্যাংক নিলাম স্যাম্পল হিসেবে সেই জিনিসটাই হচ্ছে স্যাম্পল ডিজাইন। না না না, আমি 58টা ব্যাংক থেকে কয়টা ব্যাংক নিব? 10টা। কয়টা ব্যাংক নিব? মানে আচ্ছা মানে আমরা তো সিলেক্ট করেছি, আপনি তো প্রিভিয়াসলি বলেছিলেন 10টাই নিচ্ছি। না, এটা তো আমি স্যাম্পল ঠিক করলাম। আমি বললাম যে এখন স্যাম্পল ডিজাইন মানে কি আমি কিন্তু কয়টা নেওয়া উচিত, কয়টা নেওয়া আমার উচিত, এটা আমি এই 10টা কিভাবে ঠিক করলাম, 10টা কিভাবে সেট করলাম, এটা হচ্ছে স্যাম্পল ডিজাইন। বুঝা আসে নাই? ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এই স্যাম্পল ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাকে দুটা টেকনিক আমাকে ফলো করতে হবে। হোয়াট প্রসিডিউরস মাস্ট বি ফলোড টু এনশিওর দ্যাট স্যাম্পল ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ। দেখো, আমি 10টা ব্যাংকের মধ্যে কয়টা ব্যাংক নিলে, না কোন ওয়ে নিলে, কিভাবে নিলে আমার স্যাম্পলটা রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে। বুঝে আসে নাই? হ্যালো, ইয়েস স্যার। মনে করো উদাহরণ দিতে মানে বোঝানোর জন্য, আমার 5টা ছেলে আছে। কয়টা ছেলে আছে রে? 5টা। হ্যাঁ, একটা প্রতিবন্ধী, একটা পাগল, একটা সবচেয়ে ট্যালেন্ট, একটা ক্যামব্রিজ, একটা হার্ভার্ড। কেমন? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এখন পৃথিবীতে আমাদের মানুষ মনে করতে খুব স্কলার মানুষ। তাহলে এখানে আমি আমার 5টা ছেলের মধ্যে কোনটাকে আমি শো করলে মানুষ আমাকে খুব স্কলার ভাববে। কেমন? আমি 5টা ছেলের মধ্যে যেটা ক্যামব্রিজের টিচার সেটাকে শো করলাম, তাহলে কি হবে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। তাহলে কি হবে এটা? হ্যালো, হ্যালো, স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। এই 5টার মধ্যে আমার 5টা ছেলের মধ্যে আমি কোন ছেলেটাকে নিলাম? স্যার ক্যামব্রিজের টিচার যেটা। কেন এটাকে কেন নিলাম? কারণ এটা প্রপারলি আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে। আমার যোগ্যতাটাকে সমাজের মধ্যে কি করতে পারবে? প্রমাণ করতে পারবে, রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। তাহলে এই জন্য তোমাকে কোন প্রসিডিউর নিলে তোমার স্যাম্পলটা পুরো পপুলেশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। কেমন? Do you know how large should be sample be? স্যাম্পল কয়টা নিতে হবে, মানে কয়টা নেওয়া, এটা পরিমাণ, কোয়ান্টিটি। প্রথম হচ্ছে আমি কি নিতে হবে, কাকে নিলে এটা আমার রিপ্রেজেন্ট হবে, আর এটা কত নিতে হবে। কথাটা বুঝতে পারছি কিনা মা? Yes sir. Is it clear to everyone? Yes sir. হ্যাঁ, জি স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস। তাহলে দেখো, স্যাম্পল ইজ দ্য প্রসেস অফ ড্রয়িং এ রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়াল। আমি এটা হচ্ছে কোন প্রক্রিয়া নিলে আমার কি হবে, এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে, সেটা স্যাম্পলিং। স্যাম্পলিং টেকনিকস গুলো কি কি আমরা কয়ভাবে নিতে পারি? একটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং, আর হচ্ছে নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং। বেসিক্যালি देयर आर two tactics you can use for collecting the sample, for collecting the data. প্রথম হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং, where you will take the data, you will collect the data, that you will select the sample by seeing, by observing. এটা আমি ভুল বলছি। র্যান্ডম হচ্ছে ব্লাইন্ডলি, অর্থাৎ আমি এখানে 10টা ব্যাংক আমি এটা নিরপেক্ষভাবে নিলাম, অন্ধভাবে নিলাম, না দেখে নিলে এটাকে বলা র্যান্ডম স্যাম্পলিং। কথা বুঝে আসে নাই? আমি 10টা ব্যাংক, যে কোনো 10টা নিলাম, আই টেক এনি 10 ব্যাংকস। বুঝে আসে নাই? দিস ইজ দ্য র্যান্ডম স্যাম্পলিং। বুঝে আসে নাই? নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং হচ্ছে আই টেক দ্য ব্যাংকস বাই সিইং, বাই অবজার্ভিং।
আমি দেখে দেখে 10টা বেছে বেছে 10টা নিলাম, এটা হচ্ছে নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং। তাহলে আমি স্যাম্পলিং কয়ভাবে নিতে পারি? একটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং, সেটা আমি যে কোনো এনি টাইম না দেখে 10টা নিলাম, আর দেখে দেখে আমি আমার পারপাস সার্ভ হবে, আমি বাছাই করে 10টা নিলাম, সেটা হচ্ছে নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং। ক্লিয়ার মা? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, এখন আসো আমরা এই স্যাম্পল টিক করলাম। স্যাম্পল মনে করো কত টিক করলাম? হাউ মেনি স্যাম্পল আই হ্যাভ টেকেন? মনে করো 10। কয়টা স্যাম্পল নিলাম? 10. 10. How many banks are there? 58. 58 ব্যাংক থেকে আমি 10টা ব্যাংক নিলাম। এই 10টা ব্যাংক যে নিলাম, এটা আমার 10টা ব্যাংক হবে আমার স্যাম্পল। আমি ডেটা কালেকশন করব এই 10টা স্যাম্পল, 10টা ব্যাংক থেকে। কথা বুঝে আসে নাই? জি স্যার। Yes, sir. আমি ডেটা কোত্থেকে কালেকশন করব? হ্যালো, Sir, 10টা ব্যাংক থেকে। 10টা ব্যাংক। তাহলে এই যে ডেটা কালেকশনটা দেখো, ডেটা কালেকশনটা হচ্ছে ডেটা কালেকশন। আমি ডেটা কালেকশন করতে পারবো কয়টা ব্যাংক থেকে? ডেটা, there are two types of data you can collect. You can collect such as primary data, that is qualitative data, আর সেকেন্ডারি ডেটা। বেসিক্যালি হচ্ছে কি, আমরা যেহেতু কোয়ালিটেটিভ ডেটা বা প্রাইমারি ডেটা কাজ করছি, এই 10টা ব্যাংক থেকে যে 10টা স্যাম্পল টিক করলাম, এই 10টা ব্যাংক থেকে আমি ডেটা কালেকশন করব, এবং এই 10টা ব্যাংক থেকে 10টা ব্যাংকে আমার কি হবে? আমার ডেটা কালেকশন করবো। আমি যেহেতু প্রাইমারি ডেটা, আমি প্রাইমারি ডেটার উপর কাজ করছি, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাইমারি ডেটা এর ডেটা কালেকশন করবো। তো প্রাইমারি ডেটা আমি কতভাবে কালেকশন করতে পারি? আমি ইন্টারভিউর মাধ্যমে কালেকশন করতে পারি, কোয়েশ্চেনিয়ার সার্ভের মাধ্যমে, অবজারভেশনের মাধ্যমে, ফোকাস গ্রুপের মাধ্যমে, ওরাল হিস্টোরিজ এর মাধ্যমে, রেকর্ড কিপিং এর মাধ্যমে। দিস আর দ্য মেথড ফর কালেক্টিং দ্য প্রাইমারি ডেটা। প্রাইমারি ডেটা কিভাবে নিতে পারি বলতো মা? হ্যালো হ্যালো, Sir, আপনি বলছেন ইন্টারভিউস এর মাধ্যমে। প্রাইমারি ডেটা কালেকশনের কত মেথড আছে? প্রথমে হচ্ছে ইন্টারভিউ মেথড। হ্যালো, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। কোয়েশ্চেনিয়ার সার্ভে মেথড, অবজারভেশন, মানে আমি সঙ্গে অবজার্ভ করলাম, দেখে বললাম, ফোকাস গ্রুপ, ওরাল হিস্টোরি, রেকর্ড কিপিং, এগুলো দিয়ে আমি কি করতে পারি? প্রাইমারি ডেটা কালেকশন করতে পারি। ক্লিয়ার কথাটা মা? জি স্যার। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমি যে মনে করো আমি স্যাম্পল নিলাম, মনে করো আমি এই যে টপিকস যেটা দিয়েছিলাম, এই টপিকসটা দিয়েছিলাম কি, এই যে আমি টপিকসটা দিয়েছিলাম মা, কি টপিক দিয়েছিলাম? এক্সামিনিং দ্য শরিয়া কমপ্লায়েন্স অফ ইসলামিক ব্যাংক ইন বাংলাদেশ। দিস ইজ মাই টপিক, দিস ইজ মাই টপিক। তাহলে এই যে ইসলামী ব্যাংক শরিয়া কমপ্লায়েন্স করে কিনা, এটা জাস্টিফাই করা দেখা, সেটার জন্য আমি কি করলাম? স্যাম্পল কালেকশন করলাম। মনে করো আমি 10টা ব্যাংক থেকে নিব, 10টা ব্যাংক থেকে আমি কতজন নিব? আমি 10টা ব্যাংক থেকে 125 জন নিব। কতজন নিব মা? 125। 125 জন নিব। 125 জন কিভাবে নিলাম? ম্যানেজার নিব, প্রত্যেকটি ব্যাংকের ম্যানেজার নিলাম 19 জন। বুঝে আসে নাই? Yes, sir, বুঝছি। সাব ম্যানেজার, সিনিয়র অফিসার নিলাম 6 জন। কত হলো মা? There are 24. 25. ইউনিভার্সিটি টিচার নিলাম 22, মাদ্রাসা টিচার নিলাম 33, জেনারেল কাস্টমার বিভিন্ন আমার মতো তোমার মতো কাস্টমারের 70। আমি টোটাল কত নিলাম? 125. হ্যাঁ, 125। 120। অর্থাৎ আমি 125 জন কিভাবে নিলাম? কিছু ম্যানেজার, কিছু সাব ম্যানেজার, তারপর ক্লায়েন্টের মধ্যে কিছু ইউনিভার্সিটি টিচার, কিছু মাদ্রাসার টিচার, কিছু জেনারেল। এটা আমি দিছি দেখে নিয়েছি, কারণ আমি যে শরিয়া কমপ্লায়েন্স করে কিনা এটা ম্যানেজারের সাথে কথা বলে আমি বুঝতে পারবো, সিনিয়র সাব ম্যানেজারের সাথে কথা বলে, ইউনিভার্সিটি টিচার যারা খুব স্কলার আছে, তারা যারা ইসলামী ব্যাংকে লেনদেন করে, তাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারবো। মাদ্রাসার টিচার যেহেতু তারা শরিয়ার মানুষ, তারা ইসলামী ব্যাংকে বুঝবে। আর জেনারেল কেন, আমার মতো তোমার মতো যারা কি মনে করে, এভাবে 125 জন থেকে আমরা পারসেপশন নিলাম ইসলামী ব্যাংক করে কিনা, যাচাই করলাম। ম্যানেজার যারা আছে তারা পোস্ট গ্রাজুয়েট করা, তারা মাস্টার্স করা, এটা দেখলাম যে এই যে 25 জনের মধ্যে 19 জন হচ্ছে তারা 76% পোস্ট গ্রাজুয়েট। তারপরে 6 জন সাব ম্যানেজার, এরা পোস্ট গ্রাজুয়েট, এটা 24%। তারপরে ইউনিভার্সিটি টিচার, এটা পিএইচডি হোল্ডার, এটা 18%। মাদ্রাসার টিচার, এটা মাস্টার্স 26%, পোস্ট গ্রাজুয়েট। অর্থাৎ এই যে যারা ডেটা নিলাম, এদের একাডেমিক ডিগ্রি কি, এগুলো কেন জানা দরকার? এটা জানা দরকার যে ডেটাটা রিলায়েবিলিটি হবে কিনা।
আমি যে যাদের থেকে নিলাম, যেমন মনে করো তুমি অনেক গার্মেন্টস শ্রমিক, যদি গার্মেন্টস থেকে ডেটা কালেকশন করো, শ্রমিকেরা তাদেরকে যে শোষণ করে, তারা যে বঞ্চিত হয়, তাদেরকে যে রক্তচুষি শিক্ষা, এরা অনেকে বলতে পারে না। বুঝে আসে নাই? হ্যালো, স্যার বুঝতে পেরেছি। কেন বলতে পারে না? হ্যালো হ্যালো, স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। কেন বলতে পারে না? স্যার, কারণ তাদেরকে বোঝার, তারা যে শোষিত হয়, তারা যে নির্যাতিত হয়, এটা তাদের বোঝার মতো ক্ষমতা নাই। বোঝার মতো কি নাই? ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা নাই। এই জন্য আমি এখানে নিলাম এমন লোকদেরকে, আমি বাছাই করলাম যারা সঠিক ইসলামী ব্যাংকিং হয় কিনা সঠিক তথ্য দিতে পারবে। এই জন্য এইভাবে করলাম। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি কিনা মা? Yes, sir. এটাকে বলে ডেমোগ্রাফিক্যাল প্রোফাইল। কেমন? এরপরটা আসো, আমরা যে ডেটা কালেকশন করলাম, কতজন থেকে ডেটা কালেকশন করলাম? স্যার 125। এটাকে আমরা, এই ডেটাগুলো কি আমরা এটাকে বলে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বলে। প্রথমে এটা হচ্ছে ডেটার কমন একটা ডেটার নেচার কি, এটা ক্যারেক্টারিস্টিক কি, ডেটার ধরন কি, যে এটা প্রত্যেকটি রিসার্চের মধ্যে নরমালি এটা প্রকাশ করা হয় যে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া, অর্থাৎ ডেটাগুলোতে আমি কতটা ডেটা নিলাম, মনে করো এখানে এটা 150 বা 125 হলে 125 হবে, সেটাতে যে রেজাল্ট দিল, মনে করো এটা আমরা 5 পয়েন্ট লাইকেট স্কেলে বললাম। 5 পয়েন্ট লাইকেট স্কেল কি, হোয়াট ইজ দ্য 5 পয়েন্ট লাইকেট স্কেল? মনে করো একটা বিষয় ইসলামী ব্যাংক শরিয়া প্র্যাকটিস করে কিনা আমি কাউকে জানতে চাইলাম। কেউ বললো যে হ্যাঁ মোটামুটি করে, কেউ বললো যে হ্যাঁ না খুব বেশি করে, স্ট্রিক্টলি করে, কড়াভাবে করে, কেউ বলতে না ইসলামী ব্যাংক করে না। অর্থাৎ 5 পয়েন্ট লাইকেট স্কেল হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেনের আনসার হতে পারে স্ট্রংলি এগ্রি, এগ্রি, নিউট্রাল, disagree, strongly disagree. Strongly agree এটা 5, agree 4, neutral 3, disagree 2 আর strongly disagree 1। বুঝা আসছে কিনা? জি স্যার। তোমরা এটা রিসার্চ মেথডোলজি পড়লে পড়ার কথা। তাহলে এখানে আমি ডেটা নিলাম, মনে করো এটা একটা ভেরিয়েবল। আমি বললাম অবজেক্টিভটা হচ্ছে কি, ইসলামী ব্যাংক অবজেক্টিভের যে ইসলামী ব্যাংকের যে অবজেক্টিভ আছে, যে ইসলামী ব্যাংকের অবজেক্টিভ হচ্ছে শরিয়া ভিত্তিক কাজ করা, সুদ পরিহার করা, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার করা, তাদের অবজেক্টিভের আলোকে তারা কাজ করে কিনা, অর্থাৎ সে ব্যাংকিং করার সময় সে শরিয়া পরিপালন করছে কিনা, সে সুদ পরিহার করছে কিনা, এটা অবজেক্টিভ আলো। কে বললো যে এটা স্ট্রংলি ডিসএগ্রি 1 দিছে, আর কেউ স্ট্রংলি এগ্রি 5 দিল। তাহলে এখানে আনসারটা মিনিমাম 1 দিতে পারবে, ম্যাক্সিমাম 5 দিতে পারবে। কেমন? তাহলে রেজাল্টের মধ্যে আমি পাইলাম মিনিমাম আনসার করছে 1, ম্যাক্সিমাম আনসার করছে কত? 5। বুঝে আসে নাই? হ্যালো, কেউ কেউ এক আনসার করছে, কেউ ম্যাক্সিমাম কত? 5, কেউ 5। তাহলে এটা মিনিমাম দেখলাম যে 150 জনের আনসার মধ্যে মিনিমাম ভ্যালু পাইলাম 1, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাইলাম কত? 5। আর দেখলাম যে সবগুলো যা পাইলাম এটা যোগ করে তত দ্বারা 150 জনের রেজাল্ট যোগ করে 150 দ্বারা ভাগ করলাম, এটা এভারেজ। বুঝে আসছে কিনা? Yes, sir. এভারেজ থেকে প্রত্যেকটি ভ্যালুর দূরত্ব, ডিসটেন্স, এভারেজ ডিসটেন্স কে বলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ দ্য ডিসপারশন, ইজ দ্য ডিসটেন্স। ঠিক আছে? এভারেজ ডিসটেন্স বিটুইন এভারেজ ভ্যালু এন্ড আদার্স ভ্যালু। প্রত্যেকটি ভ্যালুর সাথে মেইন ভ্যালুর গড় পার্থক্যটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যত কম হয় তাহলে সবার আনসার গুলো কাছাকাছি হবে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম মানে কি? প্রত্যেকে একই আনসার দিছে, কমন। আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বেশি হওয়া মানে হচ্ছে কেউ দিছে 1 আর কেউ দিছে 5, মানে ডিফারেন্স বেশি। বুঝে আসে নাই? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম হলে ভালো নাকি বেশি হলে ভালো? কে বলো তো? কম হলে ভালো। কম হলে ভালো। তাহলে একই কাজটা ফিলোসফির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রিজনস এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলো ভেরিয়েবল, এগুলো দিয়ে শরীরে কমপ্লেক্স করে কিনা আমি যাচাই করলাম। আমি তাদের অবজেক্টিভ দেখছি, ফিলোসফি দেখছি, রিজন দেখছি, অপারেশন দেখছি, ট্রেনিং দেখছি, কমপ্লেক্স করে কিনা। তাহলে এইভাবে আমরা এই ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক দিয়েও প্রাইমারি ডেটা অ্যানালাইসিস করতে পারি। ক্লিয়ার কিনা? বুঝতে পারছি কিনা মা? Yes, sir. হ্যাঁ, ক্লিয়ার কিনা? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, প্রাইমারি ডেটার মধ্যে এই যে দেখো, এই যে ইসলামিক ব্যাংক ফিলোসফি, এই যে প্রথমটা, এই যে অবজেক্টিভ ফিলোসফি, এটা প্রধান ভেরিয়েবল, ফার্স্ট ভেরিয়েবল। ইসলামিক ব্যাংক ফিলোসফি দেখলাম কোরআন আর হাদিস, অর্থাৎ কোরআন হাদিসের আলোকে ইসলামিক ব্যাংকের অবজেক্টিভ বা ফিলোসফিটা কি, এটা কি।
এটা কি আমরা দেখছি ইসলামিক ব্যাংকের ফেলোশিপ আছে পাঁচটা। একটা হচ্ছে শরিয়া বেসড ব্যাংকিং, ইন্টারেস্ট prohibited in transaction, equitable distribution of profit or resources, ensuring welfare, social economic justice, production based economies. এই পাঁচটা ভেরিয়েবল দিয়ে, পাঁচটা আইটেম দিয়ে হবে ইসলামিক ব্যাংকিং ফেলোশিপ। বুঝে আসে নাই? তাহলে ইসলামিক ব্যাংকিং ফেলোশিপের উপাদান কয়টা? পাঁচটা। বুঝতে পারছি কিনা? ক্লিয়ার কিনা রে মা? হ্যাঁ। এখন এই যে এই পাঁচটা কোশ্চেন আমরা কোথায় লিখলাম? কোশ্চেন ইয়ার লিখছি। কোথায় লিখছি রে মা? কোশ্চেন। এখন এই যে শরিয়া বেসড ব্যাংকিং করে কিনা আমি কারো কাছে জানতে চাইলাম। আমি দেখলাম এই কোশ্চেন গুলো আউটার লুটিং ফ্যাক্টর কোশ্চেনিয়ারের প্রত্যেকটি ভেরিয়েবল রিলেভেন্ট কিনা, এটা প্রপারলি কনস্ট্রাক্টেড, প্রপারলি সেট করা হয়েছে কিনা, এটা যাচাই করা হয় আউটার লুটিং। আউটার লুটিং এটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস। এই যে আমরা রেজাল্ট গুলো, এগুলো সফটওয়্যার আছে, এগুলো বের করতে হয়। তুমি সফটওয়্যার থেকে বের করবে, আমি তো সফটওয়্যার বের করার জন্য তোমাকে এটা আরেকটা ক্লাস হবে, এটা কিন্তু এই ক্লাস হবে। আউটার লুটিং দিয়ে আমরা এই যাচাই করলাম, এই যে যাচাই করলাম যেমন এই শরিয়া বেসড ব্যাংকিং হয়েছে কিনা, এটা 0.93, এই যে এই কোয়েশ্চেনটা 95। এই ভ্যালুগুলো যখন সবগুলো 70 থেকে উপরে হয়, কত থেকে উপরে হয়? হ্যাঁ, তখন বুঝা যাচ্ছে তুমি এই ভেরিয়েবল যে কোয়েশ্চেনিয়ারে, এই যে একটা কোয়েশ্চেনিয়ারে কি তুমি যে কোনো একটা ভেরিয়েবল লিখতে পারবা। মনে করো তুমি এখানে লিখছে যে আমি এই যে এখানে লিখলাম যে ইসলামিক ব্যাংক একটা শরিয়া বেসড ব্যাংকিং। এখন তুমি বললো যে তুমি আমার একটা কোয়েশ্চেন লিখলো শরিয়া, যেটা ইসলামিক ব্যাংকের ফেলোশিপের সাথে যায় না। তো ফেলোশিপের সাথে যায়, এটা কানেক্টেড, হাইলি কানেক্টেড, এটা বুঝবা আউটার লুটিং দ্বারা। বুঝে আসে না এই কথাটা? হ্যাঁ, তাহলে আউটার লুটিং গুলো কেন বের করবো আমরা? প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেনিয়ারের যে প্রশ্ন ভেরিয়েবল গুলো যথাযথ সেট করা হয়েছে কিনা, ফিট করা হয়েছে কিনা, হ্যাঁ, এটা যাচাই করার জন্য আউটার লুটিং করি। ক্লিয়ার কথাটা মা? হ্যাঁ, জি স্যার। এরপর হচ্ছে কর্নবাক আলফা, এটাও আমরা প্রাইমারি ডেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য ব্যবহার করি। এটা দিয়ে ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি, একটার সাথে আরেকটার কনসিস্টেন্সি যাচাই করার জন্য আমরা এটা করে থাকি। এটার ভ্যালু 0.70 উপরে হতে হবে। এগুলো হচ্ছে সবগুলো পাঁচটা মিলে একটা হবে। বুঝতে পারছি কিনা? হ্যাঁ। তারপরে কম্পোজিট রিলায়েবিলিটি, মানে কম্পোজিট মানে কি রে, একসাথে, কেমন, এটা দিয়ে আমরা যাচাই করতে পারি। অর্থাৎ এই ভেরিয়েবল গুলো আউটার লুটিং, কর্নবাক আলফা, কম্পোজিট রিলায়েবিলিটি, এগুলোর মাধ্যমে কোশ্চেনিয়ারে যে ভেরিয়েবল গুলো আমি সেট করেছি এগুলার রিলায়েবিলিটি, ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি দেখা। ক্লিয়ার কথাটা? হ্যাঁ, এইভাবে আমরা সেকেন্ড রিজন ফর ইনভলভ ইসলামিক ব্যাংকে মানুষ জড়িত হওয়ার, ইসলামী ব্যাংকে লেনদেন করার কারণগুলো কি কি, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য মেইন ভেরিয়েবল। ঠিক, এটা তো কিন্তু পাঁচটা ভেরিয়েবল আছে। কয়টা ভেরিয়েবল আছে মা? হাউ মেনি ভেরিয়েবলস আর দেয়ার? দেয়ার আর 5 ভেরিয়েবলস। 5 ভেরিয়েবলস। এই পাঁচটা ভেরিয়েবল মিলে রিজন ফর ইনভলভিং। এটাও ঠিক আমরা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট করেছি আউটার লুটিং, তারপর কম্পোজিট কর্নবাক আলফা করেছি, কম্পোজিট করেছি, সেম কাজ, প্রথমটার মতো বেরে। এরপর হচ্ছে শরিয়া কমপ্লায়েন্স হয় কিনা। শরিয়া কমপ্লায়েন্স হয় কিনা এটা আমরা কিভাবে পাবো? এটাও শরিয়া কমপ্লায়েন্স হয় যখন বোর্ড মেম্বার হ্যাভ এ সাফিসিয়েন্ট শরিয়া নলেজ। আমরা বলছি যে দেখো যে শরিয়া কমপ্লায়েন্স হবে যারা শরিয়া বোর্ডে মানুষ, শরিয়া বোর্ডে যারা থাকে তারা যদি হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট শরিয়া নলেজ, শরিয়া বোর্ডে যারা থাকে প্রত্যেকটি মেম্বারের যথেষ্ট শরিয়া নলেজ আছে। তারপরে তাদেরকে তারা ইসলামিক ফাইন্যান্স বুঝে, ইসলামিক ইকোনমিক বুঝে, অর্থাৎ এই বিষয়গুলো থাকলে তারা শরিয়া প্রয়োগ করতে পারবে। এটা হচ্ছে শরিয়া কমপ্লায়েন্স। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটি টেস্ট করেছি, করার পরে এখন রেজাল্ট যেটা পাইলাম, এই রেজাল্ট গুলোকে ডিসকাশন, যে রেজাল্ট পাইলাম, রেজাল্টটা কেমন পাইলাম, আমি রেজাল্ট গুলোকে এখানে অ্যানালাইসিস করলাম। দেখো অ্যানালাইসিস করার পরে এখান থেকে আমরা একটা স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন, একে বলে স্ট্রাকচারাল। এখানে কয়টা ভেরিয়েবল ছিল বলো তো? এখানে কয়টা মেন কয়টা ভেরিয়েবল ছিল? প্রথমটা কি? এই প্রথমটা কি ছিল মা? ইসলামিক ব্যাংক ফিলোসফি। দ্বিতীয়টা কি ছিল? রিজনস ফর ইনভলভিং ইসলামিক ব্যাংকস। থার্ড কি ছিল? শরিয়া কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস। এই তিনটার সাথে একটা প্রত্যেকটা যে সম্পর্ক, এটাকে বলে স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন। এই যে তিনটা দেখো, প্রথমটা ফিলোসফি অফ কি ইসলামিক ব্যাংক না, দ্বিতীয়টা কি রিজন অফ ইসলামিক ব্যাংক, তারপরটা কি শরিয়া কমপ্লেক্স। ট্রায়াঙ্গেল রিলেশনশিপ, অর্থাৎ
ফিলোসফির সাথে রিজনসের সম্পর্ক কি, রিজনসের সাথে শরিয়া কমপ্লেক্সের সম্পর্ক কি, ফিলোসফির সাথে শরিয়া কমপ্লেক্সের সম্পর্ক কি, এই তিনটা মেইন ভেরিয়েবলের যে সম্পর্ক সেটাকে বলা হয় স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন। অর্থাৎ প্রাইমারি ডেটা অ্যানালাইসিস করার অন্যতম স্মার্ট মেথড হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন। বুঝে আসে না? Yes, sir. বুঝতে পারছি কিনা? Yes, sir. এই ফিলোসফির মধ্যে কয়টা ভেরিয়েবল ছিল মা? স্যার 5টা। এই ফার্স্টটা দেখো, এই ফার্স্টটা মিলে ফিলোসফি, এই ফার্স্টটা মিলে রিজনস, আর এই দুইটা মিলে শরিয়া কমপ্লেক্স। ক্লিয়ার কথাটা? Yes, sir. তাহলে এই Yes. তিনটা মেইন ভেরিয়েবলের মধ্যে ইন্টার কানেকশনটাকে যখন আমরা একটা মডেল দিয়ে দেখাবো সেটাকে বলা হয় স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন। কথা বুঝে আসে না রে মা? জি স্যার। ক্লিয়ার কথাটা? জি স্যার। ক্লিয়ার কনসেপ্টটা? Yes, sir. তাহলে জি স্যার। এখন দেখো এগুলোকে বলা হয়, এগুলো হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটি ভেরিয়েবলের মান পেয়েছিলাম যে আউটার লুটিং, এগুলো আউটার লুটিং, এগুলো আউটার লুটিং। আর এটার সাথে এটাকে বলা কোএফিশিয়েন্ট। কোএফিশিয়েন্ট মানে এই যে এই ফিলোসফির সাথে রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পর্ক কতটুকু, 82%। আর এটার সাথে এটা সম্পর্ক আছে 0.04%, এটা হচ্ছে 95% সম্পর্কটা। দেখো যে এইটাকে আমরা শর্টকাট এখান থেকে রেজাল্টটাকে আমরা টেবিলে দেখাইলাম। দেখো প্রথম দুইটা সম্পর্ক, এই যে দেখো এই যে প্রথম সম্পর্কটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে অবজেক্টিভের সাথে এটার সাথে এই যে ফিলোসফির সাথে এসসি মানে হচ্ছে শরিয়া কমপ্লেক্সের সম্পর্ক হচ্ছে এই প্রথম, এই যে 95%, এই যে এখানে 95% আছে। দেখো এই যে কোথায় 95%, এই যে কত পার্সেন্ট, এটা 90, এই 95% দেখছো? হ্যালো, Yes, sir. 95%। তারপরটা কত, 82%। তারপরটা হচ্ছে এই যে এটার সাথে এটা সম্পর্ক আছে 82%। তারপর কত পার্সেন্ট? হ্যাঁ 4.7 স্যার। 04%, এই যে 0.4%. তাহলে এই দেখো এখানে কয়টা সম্পর্ক, তাহলে এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্ক, এখানে তিনটা সম্পর্ক, এটা কোএফিশিয়েন্ট। অর্থাৎ এটার সাথে এটা হচ্ছে 95% রিলেশনশিপ, এটার সাথে এটা হচ্ছে 82, এটার সাথে এটা হচ্ছে 0.04। এখন দেখো আমরা ধরে নিলাম প্রথম 95 কোনটা, 95 হচ্ছে এটা। রিজন অর্থাৎ শরিয়া কমপ্লেক্সটা ডিপেন্ড করে রিজনস অফ ইসলামিক ব্যাংকিং এর উপরে, এটা হচ্ছে 95%। তাহলে 95% এটা হচ্ছে এই সম্পর্কটা, এই যে ইসলামী ব্যাংকের রিজনস সাথে শরিয়া কমপ্লেক্সের যে রিলেশনশিপটা, এটা পি ভ্যালু 00 মানে হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট। কখন সিগনিফিকেন্ট বলবো? সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে যখন পি ভ্যালুটা লেস দেন 5% অথবা লেস দেন 5% হবে। কখন সিগনিফিকেন্ট বলবো? So less than 5%. এখানে পি ভ্যালুটা কত মা? 00। আমরা শরিয়া কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে তোমার রিজন অফ ইসলামী ব্যাংকটা গুরুত্বপূর্ণ কিনা, ইম্পর্টেন্ট কিনা, এটা আমরা বুঝতে পারবো কি দ্বারা? পি ভ্যালু দ্বারা। কি দ্বারা বুঝতে পারবো? P value দ্বারা। পি ভ্যালু যখন কত হলে এটাকে বুঝতে পারবো সিগনিফিকেন্ট বলবো? So 5% এর নিচে। 5% অথবা নিচে। এখন দেখো এটা 0% মানে একবার 0% এর সিগনিফিকেন্ট, ওকে মোর ইম্পর্টেন্ট। তো সিগনিফিকেন্ট মানে কি? সিগনিফিকেন্ট শব্দ অর্থ কি? দ্যাট ইজ শরিয়া পরিপালনে, শরিয়া কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের রিজন একটা বড় ফ্যাক্টর। রিজন গুলো যদি ঠিকমতো কাজ না করে শরিয়া কমপ্লায়েন্স হবে না। বুঝতে পারছে মা? Yes, sir. ক্লিয়ার কিনারে মা? Yes, sir. সেকেন্ড হচ্ছে একইভাবে তোমার কি, যে তোমার মনে করো ফিলোসফিটাও, এটা হচ্ছে ফিলোসফির সাথে শরিয়া কমপ্লেক্সের ভালো সম্পর্ক আছে। তাহলে এখানে দ্যাট ইজ হচ্ছে আমরা ফাইন্ডিংস পেলাম কি, অর্থাৎ এখানে অবজেক্টিভ রিজনস কেমন, এগুলো শরিয়া পরিপালনের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। দেখো এটা 0%, এটা 0, এটা 1%। দ্যাট ইজ দা আমরা যে ভেরিয়েবল গুলো আইডেন্টিফাই করছি, এই ভেরিয়েবল গুলো যথাযথভাবে কাজ না করলে শরিয়া কমপ্লাই হবে না। শরিয়া কমপ্লাইটা ডিপেন্ড করে এদের উপরে। বুঝতে পারছি কিনা? এগুলো সিগনিফিকেন্ট, এগুলো ইম্পর্টেন্ট বিষয়। অর্থাৎ অবজেক্টিভ ফিলোসফি ঠিক মতো হচ্ছে না, তারা অবজেক্টিভ গুলো বুঝতেছে না, ফিলোসফি অনুযায়ী কাজ করছে না, এজন্য শরিয়া পরিপালনটা হচ্ছে না। বুঝতে পারছি কিনা? সাপোর্টেড মানে আমি আইডিয়া করছিলাম যে যে শরিয়া পরিপালনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি অবজেক্টিভ ইম্পর্টেন্ট, সেটা এখানে প্রমাণিত হয়েছে। এই সাপোর্টেড মানে প্রমাণিত হয়েছে, অর্থাৎ হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। বুঝে আসে নাই মনে হয়? এটা হচ্ছে ফাইন্ডিংস। এই ফাইন্ডিংস গুলো আমরা বিস্তারিত লিখবো, যে শরিয়া পরিপালক এগুলো যখন বিস্তারিত, এখানে এগুলো এই যে টেবিলের ভ্যালু গুলো বর্ণনার আকারে বিস্তারিত প্র্যাকটিস, থিওরি,
কোরআন হাদিসের আলোকে যখন বর্ণনা করব তখন সেটাকে বলা হয় ফাইন্ডিংস। বুঝতে পারছি কথাটা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই তোমাকে বোঝাইলে। যেমন মনে করো আমি দেখলাম যে এই যে ফিলোসফি অফ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকের ফিলোসফি কয়টা আমি তোমাকে দেখাই। এই ফিলোসফি কয়টা কি কি বলতো? শরিয়া বেসড ব্যাংকিং, ইন্টারেস্ট প্রোহিবিটেড ট্রানজাকশন, ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রফিট অর রিসোর্সেস, এনশুরিং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, সোশ্যাল ইকোনমিক জাস্টিস, প্রোডাকশন বেসড ইকোনমি। এটা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের মূল 5টা বিষয়। এই একটা ইসলামী ব্যাংকে এই 5টা জিনিস থাকতে হবে। এই 5টা জিনিস তারা বুঝতেছে না। মনে করো যারা কাজ করতেছে শরিয়া বোর্ডের লোকেরা বুঝে না, তারপর হচ্ছে কি মনে করো যারা ব্যাংক চালায়, যারা ব্যাংক অপারেট করে তাদের কাছে আইডিয়া নাই, ঠিক আছে কিনা? তাহলে এই জিনিসগুলো যদি কাজ না করে তাহলে শরিয়া ব্যাংকিং হবে না। ক্লিয়ার কথাটা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে কোরআন হাদিসে এটা হয়েছে, থিওরিতে এটা, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখলাম তারা এগুলো না বোঝার কারণে ইসলামী ব্যাংকিং পরিপালন করতে পারছে না। এগুলোকে বিস্তারিত যখন আমরা বর্ণনা আকারে লিখবো তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কি ডিসকাশন, রেজাল্ট ডিসকাশন। ক্লিয়ার কথাটা মা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এরপরে আসো আমরা কনক্লুশন এন্ড পলিসি ইমপ্লিকেশন। কনক্লুশনটা কি? ফাইনালি আমরা যখন আমরা কনক্লুশনে কি লিখবো? কনক্লুশন লিখবো আমরা এই স্টাডিতে যে ফাইন্ডিংস গুলো পেয়েছি, সামারি অফ ফাইন্ডিংস। ফাইন্ডিংসটাকে আমরা এখানে শর্টলি ভালোভাবে লিখবো, বিভিন্ন রেফারেন্স দিয়ে লিখবো, বইয়ের আলোকে লিখবো, থিওরির আলোকে লিখবো, প্র্যাকটিসের আলোকে লিখবো। এটা হচ্ছে কনক্লুশন। এই কনক্লুশনের আলোকে আমি পলিসি ইমপ্লিকেশন, পলিসি কি, আমি যে এখান থেকে যে রেজাল্ট পাইলাম এই রেজাল্টের আলোকে শরিয়া পরিপালন করতে হলে শরিয়া বোর্ডের কি করা উচিত, তারপরে হচ্ছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর কি করা উচিত, যারা ম্যানেজার তাদের কি করা উচিত, এক্সিকিউটিভ করা কি করা উচিত, ঠিক আছে কি, ক্লায়েন্টের কি করা উচিত। অর্থাৎ এই ফাইন্ডেক্স এর আলোকে আমি পরামর্শ দিব। যেমন একটা উদাহরণ দিই, আমরা শরিয়া পরিপালন হচ্ছে না, আমরা মনে করি যে শরিয়া, আমরা যে রেজাল্ট দেখলাম যে শরিয়া পরিপালন হচ্ছে না, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রপারলি ইসলামী ব্যাংকিং করতে পারছে না। তো আমি 1 নাম্বার কারণ দেখলাম যে প্রথম যে কারণটা দেখলাম, বাংলাদেশে যারা শরিয়া বোর্ড আছে তারা অকশনাল। অকশনাল মানে বুঝো? হ্যালো? নো স্যার। অকশনাল মানে তারা মনে করো মাদ্রাসা থেকে হুজুর একটা এসে মিটিং করে আবার চলে গেছে, পার্মানেন্ট না, তাদের রিসার্চ নাই, স্টাডি নাই, ফাইন্ডিংস নাই, রেগুলার কাজ নয়। এটা বুঝতে পারি নাই? বুঝতে পেরেছি স্যার। 2 নাম্বার, এই হুজুরেরা আবার ইসলামী ব্যাংকিং বুঝে না, ইকোনমিক্স বুঝে না, ফাইন্যান্স বুঝে না, যার কারণে তাদের কাছে নলেজ গ্যাপ আছে, নলেজ ক্রাইসিস আছে। সঠিকভাবে না বোঝার কারণে তারা শরিয়া ইসলামী ব্যাংকিংটাকে ইউনিক আলাদা ব্যাংকিং হিসেবে করতে পারছে না। তাহলে আমি তাদেরকে বললাম যে যারা শরিয়া বোর্ড আছে তাদের এটা পার্মানেন্ট হওয়া উচিত, তাদের রেগুলারাইজড হওয়া উচিত, তাদেরকে ইসলামী ইকোনমিক্স ফাইন্যান্সের নলেজ থাকা উচিত। তারা যদি এটা থাকে তাহলে প্রপারলি ইসলামী ব্যাংকিং করতে পারবে। বুঝতে পারছি কিনা? ইয়েস স্যার। যদি আমরা বড় ফাইন্ডিংস এর আলোকে দিলাম যে যারা ইসলামী ব্যাংকিং এ কাজ করে, যারা চাকরি করে, তাদের দেখলাম যে সবাই ফার্স্টে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র, তারা বিবিএ ছাত্র, এমবিএ ছাত্র, তারা ইসলামী ব্যাংকিং করে নাই, ইসলামী ফাইন্যান্স করে নাই, তাদের কাছে ইসলামী নলেজ নাই। ইসলামী নলেজ না থাকার, শরিয়া নলেজ না থাকার কারণে তারা ইসলামী ব্যাংকিং করতে পারছে না। সুতরাং তাদের মধ্যে শরিয়া নলেজ থাকা দরকার, শরিয়া ল থাকা দরকার, ইসলামী ফাইন্যান্স নলেজ থাকার, এটা থাকলে তারা ইসলামী ব্যাংকিং করতে পারবে। বুঝতে পারছি কিনা? ইয়েস স্যার। এইভাবে ফাইন্ডিংস এর আলোকে যে সাজেশন সেটাকে বলা হয় পলিসি ইমপ্লিকেশন। এটা তোমার এই স্টাডিটা তারা স্টাডি করে, ব্যাংক, ক্লায়েন্ট, কাস্টমার, অপারেটর, ম্যানেজার, এটা স্টাডি করে এখান থেকে ফাইন্ডিংসটা নিয়ে তারা নতুন নতুন পলিসি করবে। এই জন্য আমরা স্টাডি এটা করেছি। কথা বুঝতে পারি নাই? এরপরে আমরা রেফারেন্স, আমরা যে স্টাডি করছি লিটারেচার রিভিউ, মামুন ভাই নিশ্চয়ই আলাপ করছে লিটারেচার রিভিউ। আমরা বিভিন্ন আর্টিকেল পড়েছি, বই নিয়েছি, পুস্তক নিয়েছি। এই লিটারেচার রেফারেন্স সিস্টেম, এই রেফারেন্স সিস্টেমে লিখতে হবে। কি লিখতে হবে মা? রেফারেন্স সিস্টেম লিখতে হবে। রেফারেন্স লিখতে হবে। কেমন? রেফারেন্সিং না লিখলে কি আর্টিকেল হবে, হবে থিসিস হবে? নো স্যার। হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারছি? ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। হাবিব পজ করে দাও। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছি? এভাবে রেফারেন্স লিখতে হবে। কেমন? আরেকটা কথা বলি, এখানে লিটারেচার রিভিউটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমরা বিভিন্ন গ্যাপ বের করা, এটা মনে মামুন ভাই দেখাইছি, এজন্য আমি দেখাই নাই। হ্যালো, মামুন স্যার দেখাইছে, বুঝতে পারছি কিনা মা? নাও ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ আস্ক মি? হ্যালো, কোনো কোয়েশ্চেন থাকে? হ্যালো, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, Yes, sir. কনসেপ্ট ক্লিয়ার মা? Yes, sir. Clear. Yes, sir.
নলেজ জেনারেট হইছে, কিছুটা জেনারেট হইছে আইডিয়া। Yes, sir. হ্যাঁ Yes, sir. স্টুডেন্ট এত কম কেন রে? আমাদের নাহিদ সুলতানা ম্যাম কই? হ্যালো, আচ্ছা স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে মা? Do you have any question? Hello? Hello? কোনো কোশ্চেন নাই। কেন? স্যার আমাদের তো স্যার আজকের ওয়ার্কশপটা স্যার থিসিসের উপরে, তো স্যার ডিফেন্স রিলেটেড কি কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে? হ্যাঁ, স্যার ডিফেন্স রিলেটেড কি কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে? মানে আমাদের স্যার থিসিসের উপরে তো স্যার ডিফেন্সটা হবে। তো এটা কিসের উপর দিছি? না স্যার বুঝতে পেরেছি, মানে স্যার ডিফেন্স নিয়ে কেউ কিছু বলছে না, তো স্যার একটু যদি আইডিয়া দিতেন যে আমরা ডিফেন্সে আসলে ঠিক কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করলে আমাদের মানে, কারণ স্যার শুধু রিপোর্ট রেডি করা তো ইম্পর্টেন্ট না, আমাদের প্রেজেন্টেশনটাও ইম্পর্টেন্ট। স্যার ওটা নিয়ে যদি প্রেজেন্ট করা? ইয়েস স্যার। প্রেজেন্ট তো তোমাদের উপর আরেকটা ওয়ার্কশপ হবে, যখন রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলবা তখন এটা কিভাবে প্রেজেন্ট করবা তখন আরেকটা হবে। বুঝে আসে নাই? জি স্যার বুঝছি। হ্যাঁ, এমনি যদি কোনো কোশ্চেন থাকলে জানার জন্য করতে পারো, এখানে থিসিস কিভাবে করবা না করবা আমি যা কথা বলেছি বুঝে না আসলে কোশ্চেন করতে পারো। নাহিদ ম্যাম কই? হ্যালো, কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, না স্যার। হ্যাঁ হ্যালো, স্যার কোনো কোশ্চেন নাই। এমনি বুঝছো, কিছু বুঝছো? জি স্যার। স্যার বুঝছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ মা। তাহলে আমাদের নাহিদ ম্যামকে তো পহলে দেখি, ওটা ফোন করে দেখি। ওনার কি নেট নেই? ম্যাম কই আপনি? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার যে ইনভিজিলেশন নিয়ে একটু দৌড়াদৌড়িতে ছিলাম। আমাদের তো সেশন শেষ হয়ে গেছে। জি স্যার, আমি স্যার ছিলাম এখানে। তাহলে স্যার, স্যার আমরা এখন সেশনটা শেষ করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার আমাদেরকে সময় For দেওয়ার জন্য। giving কারো us কি কোনো time. কোশ্চেন ছিল? হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? If you don't have any question, we can close the program. কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে প্রোগ্রামটা এখানে শেষ করবো, কেমন? ওকে স্যার। Okay, thank you all of you to attend the program. Thank you Najimuddin sir for your remarkable suggestions and presentation. Assalamu alaikum.